અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના. 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 અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના.
અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન ના 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 અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો 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 દાદા ભગવાન ના
અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના 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 અસીમ જય જયકાર હો. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद। टीका किसका किया? सदा जो लगा हुआ है हाँ, दादा जो सुबह अभी वो बुआ आई थी तो उन्होंने राखी बांधी थी जब से वो लगा हुआ है। अच्छा। वेरी गुड। दक्ष, आपने क्या दिया दीदी को? दादा मैंने स्ट्रॉबेरी की वो जैसे अपना ओके, वेरी गुड। पापड़ सा रहता है वैसा स्ट्रॉबेरी का मैंने दिया था। वेरी गुड दक्ष। ઓકે, સુંદાઈ જશે, સંભળાય છે? ઓકે ઓકે, દીપકાંતજી 3 મંત્ર પ્લીઝ. नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो आयर्यणं, नमो वज्रायाणं, नमो नमो लोये सर्वसाहुणं, नमो लोय ऐसो कंचन मुक्कारो, सर्वपावप्रणाशनो, मंगलानं च सर्वेषां, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हिताक्षी बा। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय में यानी कि पढ़ाई और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसे परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करो, जो कि सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मॉरल और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान की जैसे मैन ऑफ पर्सनैलिटी बन पाऊँ। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प देती हूँ और उन्हें कभी भी जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करे। जय सच्चिदानंद। दक्ष। हाँ, हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी कृपा करना कि जिससे मेरे दर्शन रूप क्या टूट जाए, मैं पढ़ाई से ढंग से करूँ, ऐसी मुझे परम शक्ति दी। जय सच्चिदानंद। ओके दक्ष। दाद हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, आपके बच्चे के हैं सच्चे, दिल के दिल हैं के हैं सच्चे, सच्चे, भी हैं कच्चे, फिर भी फिर है फिर भी है कच्चे। कच्चे। हम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे हम काम अच्छे करेंगे अच्छे अच्छे। अच्छे। ओके दक्ष। सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप अलग हो, दक्ष लगे। हे शिवात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट हो। आप हे शिवात्मा दादा भगवान, आप रियल तो स्ट्रेट हो। हे शिवात्मा दादा भगवान, आप दीक्षाक्षी बा हेल्प करो। हाँ, आप परमानेंट हो, दक्ष टेम्पररी है। हाँ भी है। हाँ, मैंने ओके रिपीट हिताक्षी करा। बा आप बोलिए। हिताक्षी बा गुजराती में बोलो। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો, હિતાક્ષીબા જુદા છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, હિતાક્ષીબા રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, હિતાક્ષીબા ટેમ્પરરી છે। જય સચ્चिदानंद। ओके वेरी गुड। पर आपको आता है ये प्रेयर? हाँ, हाँ बोलो। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, પર્વ જુદો છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, પર્વ રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, પર્વ ટેમ્પરરી છે। જય સચ્ચિદાનંદ। वेरी गुड। ओके होमवर्क था अपने पापा और दीदी के साथ कैसा रहा एडजस्टमेंट? हिताक्षी बा पापा हाँ, जय सच्चिदानंद। पापा के साथ तो अच्छा रहा था, सारी जगह पे एडजस्टमेंट ही था। अच्छा रहा। मैंने उसकी कितनी दफा बातें की, क्या किया आपने उससे? आप पापा ने क्या बोला, आपने हाँ बोला ना बोला ऐसे? इससे पापा के साथ तो ऐसे आज तो बात सिर्फ दोपहर को स्कूल जाने के बाद थोड़ी सी हुई थी, और तब तो स्कूल की बात ही की थी मैंने थोड़ी। ओके दक्ष। जय सच्चिदानंद। आज मैं दीदी के साथ एडजस्ट हो गया था।
हाँ दादा, पर दादा आपने दीदी ने एक बार मुझे बोला था कि मेरा सिर्फ बॉटल है, तो दीदी ने बोला था मुझे चाहिए, तो मैंने बोला था दीदी मैं आपको दे दूंगा, पर मेरे पास वैसे एक भी नहीं है। ओके, दूसरा तो दीदी खुश है आपसे? तब अ, पर પપ્પા की સાથે શું શું કર્યું આજે? मस्ती। કઈ જાતની મસ્તી? બોલો, हाँ, बोलिए बोलिए, क्या हुआ था, क्या किया? मस्ती की, बातें की। कौन सी, किसके बारे में बातें की? स्टडीज के बारे में? स्टडीज के बारे में, प्लेइंग के बारे में। आप क्या प्ले करते हैं? क्रिकेट और कबड्डी। क्रिकेट और कबड्डी। और क्या बताया पप्पा ने आपको? ने बताया बहुत बढ़िया। आप अच्छी तरह से नहीं पढ़ते? अच्छी तरह से ही बोलते हैं। कितना मार्क्स कितना आता है? 100% सब सब्जेक्ट में? यस। कोई कोई सब्जेक्ट में कम होते हैं, बाकी तो ज्यादा ही होते हैं सब में। कितना सब्जेक्ट आप लेते हैं? 10 सब्जेक्ट आते हैं। 10 सब्जेक्ट में कौन सा फेवरेट है, कौन सा नहीं फेवरेट है? उसमें हेलो, कौन सा फेवरेट है, कौन सा नहीं फेवरेट है? कंप्यूटर। और कौन सा वीकनेस है, उसमें कम मार्क्स आता है? कंप्यूटर। हाँ, कंप्यूटर। कंप्यूटर। कितना मार्क्स आता है कंप्यूटर में? 20 to 25। आउट ऑफ 30। ओके दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। हमारा डीलिंग, डे टू डे डीलिंग, खास करके घर पर डैडी मम्मी और भाई बहनों से, हम सत्संग में आते हैं तो सब लोग ये अपेक्षा रखते हैं ना, एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बच्चों को ठीक होना चाहिए। तो हमें ये सब ध्यान रखना है, हमें बराबर से ध्यान रखना है कि उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। इग्नोर यानी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और आप लोग अच्छे रस से रखते हो, क्योंकि नहीं तो इतने इतने टाइम से अगर आप सत्संग में आते हैं तो हमें परिवर्तन तो आना चाहिए ना, वरना वो लोग बोलेंगे कि सत्संग में जाके करते क्या हो। ये बात है। इसीलिए हमें पहली बात तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसका अच्छे से निरीक्षण करते हैं। इसे वो हम चूकते नहीं है, जहां भी गलतियां हो जाती है तो हम उसको अच्छे से ध्यान रखते हैं और उसको सुधारना हमारा गोल रहता है, लक्ष्य रहता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। धीमे धीमे हमारा ऑब्जर्वेशन किसी के साथ भी जो व्यवहार आता है उसके ऊपर आएगा। अभी नहीं आता है, लेकिन धीमे धीमे आएगा। लेकिन हमारा फोकस ये है कि किसी के साथ का भी व्यवहार, और खास करके डैडी मम्मी और घर में भाई बहनों से, चाचा चाची से, दादा दादी से,
ये हमारा व्यवहार, उसको आदर्श बोलते हैं। आदर्श यानी किसी से भी हमसे दुख नहीं होना चाहिए, और अगर दुख होता है तो वो सही है गलत है? दादा गलत है। हम्म। तो इतने साल के बाद भी अगर हमारी जागृति नहीं रहती, कुछ कुछ तो दोस्त चले भी गए हैं, वो बात भी है, लेकिन कुछ ऐसे रह जाते हैं। लेकिन हम उसके ऊपर अच्छा ध्यान रखेंगे कि उसको क्या बोलेंगे, गलती से भी वो गलती ना हो। यानी धीमे धीमे, जैसे हम पक्का करते जाते हैं ना कि नहीं करना है कुछ भी हो, फिर वो नहीं होगा। दादा प्रकाश जी अनम्यूट करो। यही सच्चिदानंद डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, मेरा भी I आई was वाज bombed बॉम्ब्ड out. आउट। हाँ, आई I वाज was बॉम्ब्ड bombed आउट। out. डिस्कनेक्ट થઈ ગયો। ओके। पर समझ में आया ना? और जो सब्जेक्ट में हमारा वीक है, जहाँ अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो उसको टाइम टेबल में ज्यादा टाइम देकर उसको ठीक करना है। पर वह समझ में आया? हाँ जहाँ दादा। जो हाँ, जो सब्जेक्ट में वीक थोड़ा है ना, तो उसको टाइम ज्यादा देकर उसको ठीक कर लेना है। समझ में आया ना? हाँ तो इस तरह से हमारा व्यवहारिक जीवन, कोई भी हमारे पर उंगली उठाए ऐसा नहीं होना चाहिए। ख्याल में आया? ये हो जाएगा, और ये हो रहा है। लेकिन हमें विशेष फोकस रखना है, और ये सब जो हमने किया है आज तक का, जो एक्सरसाइज की है, प्रयोग किए हैं, वो हमें उसी की तरफ ले जाता है। ओके? यही छुट्टी जाना। दीपक दादा, हाँ यस, बोलो। बोलो। मुझे क्वेश्चन था कि अभी जो मेरी पढ़ाई है तो आवाज उसमें आवाज बहुत जब कम हम आता है। सर दूर से बोलो, जरा नजदीक आके। अब आती है आवाज। हाँ। मुझे ये पूछना था कि क्लास में जब सर मैथ्स के सम देते हैं, वो सारे आते, 10 स्टैंडर्ड के देते तो भी आते एक आगे एक स्टैंडर्ड ज्यादा, और एग्जाम में जब सम पूछते हैं तो मेरे गलत होते हैं। उसमें ऑब्जेक्टिव्स हमेशा गलत होते हैं मेरे। फिर ऐसे कोई सोशल साइंस सब्जेक्ट या फिर लैंग्वेज, तो क्वेश्चन से वो सब कुछ राइट होता है, हमेशा एमसीक्यू कुछ ऑब्जेक्टिव ही गलत हो जाते हैं, क्वेश्चन से सारे राइट पड़ते हैं। बात सही है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, एमसीक्यू बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो लोग जो आंसर्स देते हैं ना, चॉइसेस देते हैं, वो नजदीक नजदीक के होते हैं। नजदीक नजदीक के होते हैं, यानी उसका मतलब क्या है? लाइक 10 + 1 11 होता है ना। तो मैं तो एक एग्जांपल देता हूँ, 10 + 1 12 बोलेंगे, 10 + 1 9 बोलेंगे, 10 + 1 13 बोलेंगे। वो नजदीक नजदीक का आंसर होता है। अगर आपकी क्लैरिटी और फोकस सही है तो आप प्रिसाइज जवाब टिक करेंगे। समझ में आया? तो ये हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक्चुअली है स्कोरिंग, क्योंकि आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है। एक एमसीक्यू का 1 मार्क होता है, 1 मार्क होता है ना, आई बिलीव 1 मार्क होता है, या हाफ वन मार्क वन तो होता ही नहीं, तो वन 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 मार्क। होता है। अब ये आप सोचो कि 10 एमसीक्यू किया आपने, और 10 एमसीक्यू का 10 मार्क्स, तो सीधा 10 मार्क्स मिल जाता है। लेकिन वो 10 मार्क्स आसान भी है और उतना ही डिफिकल्ट भी है। जितना आपकी क्लैरिटी है ना, तो आप अच्छे से उसको क्या बोले, विथ फुल कॉन्फिडेंस एंड श्योरिटी आप आप जवाब लिख पाएंगे। इसीलिए ये जो हाँ, एमसीक्यू वाला भाग है ना, वो आपको बहुत शांति से फोकस के साथ करना चाहिए।
समझ में आया? मेरा हमेशा उसमें गलत होता है। और मैथ्स में जब सम सर देते हैं तो 9th स्टैंडर्ड के देते, फिर सीबीएसई में से निकल के 10th स्टैंडर्ड के भी देते। तो क्लास में सारे राइट होते, और जब एग्जाम में पूछते तो एग्जाम में गलत ही होता है। देखो, एक एक बात अंदर मेंटली हमें ये रखना है कि मैंने पूरी मेहनत की है। कई बार बच्चों को एग्जामिनेशन हॉल में इतना टेंशन आ जाता है ना कि वो टेंशन के कारण गलतियां कर लेते हैं, सिली मिस्टेक्स। तो वो हमें नहीं करना है, तो टेंशन क्या करना है। अरे मैंने इतना काम किया है, इतनी पढ़ाई की है, इतनी मेहनत की है, तो मेरा ठीक ही होना है। लेकिन ये टेंशन का मतलब क्या है? बादल आ जाना। अभी बादल आ जाएगा, आपको ढंग से दिखेगा नहीं, तो उसमें गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। ख्याल में आया? इसीलिए जब एग्जाम में जाते हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल बी कॉन्फिडेंट। मुझे टेंशन होता भी नहीं, फिर जब पेपर दे देते हो दूसरों के साथ, जब आंसर दे कंपेयर हाँ, करते ना कि राइट है, एग्जाम दूसरे में के साथ क्या जाती बताया? हूँ दूसरे के एग्जाम में साथ क्या जाती हूँ तब बताया? टेंशन नहीं होता। कंपेयर हाँ, करते वो हैं जबकि यहाँ पे हमें लिखा है कि नहीं, तब हमेशा मेरा गलत होता है। फिर से बोलो। आपको दम करना। बोलो फिर से। जब जब एग्जाम खत्म हो जाती है, फिर मेरे जो फ्रेंड्स होते हैं वहां पर, उन सबके साथ हम मार्क्स आंसर्स कंपेयर करते हैं। ऑब्जेक्टिव के यही आंसर आते हैं ऐसे सबके साथ। तो सबका सेम होता है, मेरा कुछ और ही होता है आंसर। एग्जाम हॉल में जाते वक्त टेंशन नहीं होता है मुझे। एग्जाम हॉल में? एग्जाम हॉल में जाते वक्त मुझे टेंशन नहीं होता है। तो फिर एग्जाम हॉल में होता है। मुझे टेंशन नहीं होता है। हाँ, लेकिन तो फिर ऐसी गलती होती है, यानी कुछ फोकस नहीं है बराबर। आपको ढंग से उसका इवेल्युएट करना है, क्योंकि मैंने बताया ना, एमसीक्यू में बहुत नजदीक नजदीक के आंसर होते हैं। हाँ। सही आंसर एक ही होता है, लेकिन वो दूसरा भी सही लगेगा, वो तीसरा भी सही लगेगा। हाँ। ख्याल में है? इसीलिए उसको बड़ी शांति से करना है, ये बताना है। और पूरा होने के बाद जो भी रिजल्ट आता है ना, तो उसमें हमें हमारी गलती कहाँ हुई है ना, वो ढूंढ लेना है, और वो गलती को रिपेयर करते रहना है। रिजल्ट हाँ। से बहुत वो इम्पोर्टेंट नहीं है, एक अपेक्षा से। क्योंकि केवल रिजल्ट आपका क्या बोले, परफेक्शन नहीं बताता। लेकिन आज जो चाहिए रिजल्ट, उसके आधार पर आपको आगे का एडमिशन मिलेगा, तो वहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ। वो रिजल्ट इसीलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, लेकिन हमें ढूंढ निकालना है कि मेरी सिली मिस्टेक कहाँ होती है। समझ में आया? आपको हाँ। ढूंढना पड़ेगा कि जो आपने लिखा है वो गलत क्यों हुआ। गलत तो है ना, तभी तो मार्क्स नहीं मिले। हाँ। समझ में आया? तो वो ढूंढ निकालना है कि कहाँ गलती हो गई। तो आपका जजमेंट जो था ना, वो कहीं गलत था। ख्याल में आया? हाँ। तो वो आपको सुधारते रहना है, वो सुधरेगा तो बराबर आ जाएगा। ख्याल में आया? हाँ। यही यही सच्चिदानंद। जय ठीक। सच्चिदानंद। ओके। पर आपको अच्छी तरह से रिपोर्ट देना बनता है पापा के साथ क्या होता है। ओके। ओके। हाँ। ओके। जय सच्चिदानंद। लिखो, आप जय लिखो क्या क्या 어, करते हैं नहीं 때 पापा खसी पापा। जैसे 나 이제 뭐 내일 하고 आओ श्रेया। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आनंद।
ઓકે હવે દીપકાનજી આપણે પદ સામેલ છે ભારતીબેન. Your voice is coming very low. Is that so? ભારતીબેન એમનો અવાજ નાનો આવે છે કાંતિ રેડ્ડી દાદાનો. હા થોડોક આવે છે નાનો. Yeah, I know. This is cool of my phone. Okay. We'll just પદ આપણે સાંભળીશું, okay? ઓકે. એક મિનિટ. ભારતીબેન હા બોલો. अभी है ना आप रीडिंग क्लास लेके आओ. હા यू आर यूजिंग प्रोग्रेसिव लेंस इसीलिए ऐसा करके देखना पड़ता है. પણ એ હું આમાં બુકમાં જોઈને બોલું आप છું એટલે. बात समझो मैं क्या बोलता हूँ. હા यूज रीडिंग ग्लासेस. ये રીડિંગ मेरा ક્લાસ रीडिंग છે. क्लास है. ये આ મારો रीडिंग બાય- क्लास है. મારો બાયફોકલ જ છે. દીપકાનંદજી इसीलिए वो बाईफोकल नहीं चलता है इसीलिए ऐसा करके देखना पड़ता है ऐसा. ગુજરાતીમાં બોલો. પણ બુક નીચે છે ને એટલે અમારે બુક ઉપર કરવી પડે. वही बताता हूँ. ઓકે रीडिंग ग्लासेस का एक ही वो होता है ઓકે. तो आपको ऐसा करके देखना नहीं पड़ेगा. ओके गो अहेड. Wait, I need to share. એમ કરીને જો છે રીડિંગ ક્લાસ લાવો. ઊંચું રાખવાનું. આ એનું પેલું પિનલ વાળું સ્ટેન્ડ હતું ને. મારો એક મિનિટ, મારો. Okay. Deepakaji, I need to go, okay? I'll be back. Carolina Patel. Okay, ભારતીબેન. હા Where is the purse? હા. Where is the purse? કસાઈ વાણીને વર્તન મોટી હિંસા. No, this is not showing on the screen. મેં બતાવ્યું. Wait. It is not. It lets the chop share. I shared it. છે ને Make it widthwise. હા હા એ જ, Make એ it- જ. હવે Make આવ્યું. it widthwise. It's small. I have to go, so otherwise you have to put it up. Fine. Okay, I'll put it. Don't worry. Go. Yeah. That's why I put a smaller one, so it can come on one page. It's not important. The whole page width is important. Okay, ભારતીબેન એક મિનિટ દીપકાનજી પછી ગાજો. Page is done. હા બોલો.
ઓકે. ગાઓ. યસ. જય સચ્ચિદાનંદ. સર્વે આપતા મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ. કદનીભાઈ. કસાઈ વાણીને વર્તન મોટી હિંસા, જગત ચલાવે છે મનની હિંસા. અહંકારી બંધાઈ જાય કરીને હિંસા, સંસાર સ્વભાવે નબળાઈથી પીસા. કસાઈ વાણીને વર્તન મોટી હિંસા, જગત ચલાવે છે મનની હિંસા. ક્રોધ માન માયા લોભે બંધાયો આત્મા, ભાવ દયા જાતની કા સ્વાયત આત્મા. નિર્બળતાને ક્ષીણ કરવા પાડ અહિંસા, મહાબળવાન છે ભાવ અહિંસા. કસાઈ વાણીને વર્તન મોટી હિંસા, જગત ચલાવે છે મનની હિંસા. જીવાત્મામાં પરમાત્મા છે કોને દેશો દુઃખ, હિંસક સામે અહિંસકને મિલે મહાસુખ. પ્રકૃતિ એ ભગવત ગુણો ખીલવે અહિંસા, મહાવ્રતે મુખ્યત્વે છે પ્રથમ અહિંસા. કસાઈ વાણીને વર્તન મોટી હિંસા, જગત ચલાવે છે મનની હિંસા. મનથી કોઈને મારે નહીં એ છે શૂરવીર, નિરંતર જાગૃત આત્મા પોતે મહાવીર. બ્રહ્મચર્ય પાળે તેને વર્તે અહિંસા, શાસન દેવો રક્ષે છે જ્યાં ભાડે અહિંસા. કસાઈ વાણીને વર્તન મોટી હિંસા, જગત ચલાવે છે મનની હિંસા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. એવી રીતે આ પદ બોલો. આ અત્યારે પેલું વાણી સંબંધી સામાયિક ચાલે છે ને એટલે એવું થયું કે Correct. આ પદ ગાવું એમ. કરેક્ટ. આપણે શું થયું છે કે આ જ્ઞાન કૃપાથી મળ્યું છે ને, હા કૃપાથી મળ્યું એટલા માટે કહેવાય કે એના અધિકારી થવા માટે 10મું ગુણસ્થાન જોઈએ અને મન વાણી કાયની એકતા જોઈએ, બરાબર. જે આ કાળમાં નથી. હમ એટલે અધિકારીપણું વગર આપણને જ્ઞાન મળ્યું છે. બરાબર. એટલે જ્ઞાન મળ્યા પછી પણ વ્યવહાર બધો કાચો છે. એટલે જે બાબતો ચોખ્ખી કરી નથી અને કર્યા વગર જ્ઞાન મળી ગયું છે, એટલે હવે આ બધો ભાગ જે ભૂલવાળો રહેલો છે એને આપણે ચોખ્ખો કરવાનો છે. બરાબર. એ માટે આપણને આજ્ઞા, સત્સાધન, સત્સંગ એ બધું છે. એટલે આ માપ આપણને આપી દીધું કે કસાઈ વાણી જ્યાં છે એટલે ખેંચ પકડવાળી વાણી, આગ્રહવાળી વાણી, કોઈને દુઃખ થાય એવી વાણી, હરીફાઈ વાળી વાણી, નોંધ વાળી વાણી, તો એ બધી હિંસામાં ગણાય.
અને બરાબર જગત ચલાવે છે મનની હિંસા, એટલે બહાર સારું સારું બોલે, કેમ છો, બધું બરાબર છે, અંદર બહુ ખરાબ હોય. બહુ ખરાબ હોય. એટલે એમ કે જ્યાં આવી રીતનું થાય છે તો માણસ બંધાઈ જાય છે બરાબર છે. હિંસા કરીને. એટલે મનની હિંસા, આમાં મુખ્ય વસ્તુ કેમ મનની હિંસા કીધી છે, મનના ધોરણે જે થાય છે તેને સૂક્ષ્મ કર્મ કહેવાય છે. અને સૂક્ષ્મ કર્મનો જવાબ આવતા ભાવમાં આવે. બરાબર એટલે ત્યાં ચેતવા માટે કીધું છે, બંધાઈ જાય કરીને આવ્યો ને, અહંકારી બંધાઈ જાય કરીને હિંસા, હિંસા. મનની હિંસા માટે વાત કરી. જગત ચલાવે છે મનની હિંસા. અને સંસાર સ્વભાવે, હવે ખરેખર સંસાર સ્વભાવે એટલે જો સ્વાભાવિક હોય ને તો દુઃખ ના હોય. સ્વાભાવિક એટલે સહજ કહેવાય. બરાબર સહજતામાં દુઃખ ના હોય, અસહજતામાં દુઃખ હોય. એટલે સંસાર વિશ્વભાવે નબળાઈથી પીછાય, એટલે પોતાની નબળાઈના લીધે માર ખાયા કરે છે, ભૂલો કર્યા કરે છે, ભૂલો થયા કરે છે અને માર ખાય. આ કરે છે. બરાબર. બરાબર છે. એ ક્રોધ માન માયા લોભ બંધાયો આત્મા. મૂળ આત્મા નથી બંધાતો, વ્યવહાર આત્મા બંધાય છે. એટલે હું કરીને બંધાય છે, એ દુઃખી થાય છે. મૂળ આત્માને કોઈ સુખ દુઃખ છે જ નહીં, એ તો એના પરમાનંદમાં છે. સુખ દુઃખ એ કર્મનું પરિણામ છે, અને એનો ભોગવનારો અહંકાર હું છે. ભાવ દયા જાતની શાખ સ્વાયત્ત આત્મા. ભાવ દયા એટલે કે ભાવના ધોરણે, એટલે અસ્તિત્વના ધોરણે આપણે ક્યાં છે એને સમજીને પોતાના આત્માનું, એટલે પોતાનું કલ્યાણ કરવાનું છે. અને બધી જ પ્રકારની નબળાઈ જો કાઢવી હોય તો કે અહિંસાનું પાલન કરો. બરાબર અને ભાવ અહિંસા એટલે શું કે કોઈને દુઃખ આપવું નથી એવો પોતાનો નિશ્ચય. બહારની હિંસા જે છે ને, એને એમ કહેવાય, બહારની હિંસા જે છે, બહારની એટલે બહારથી જે બીજાને બોલીને એને કરીને થઈ જાય છે ને, એ ઉદય કર્મને અધીન છે. છતાં એના આપણે પ્રતિક્રમણ કરીએ છીએ. પણ એનો જવાબ આ ભાવમાં જ આવી જાય. પણ જ્યાં ભાવના ધોરણે છે, હવે આપણને ભાવ રહેલા નથી, હા, મહાત્માઓને ભાવ રહેલા નથી, એટલે અહીંયા કારણ કે સ્વભાવમાં આવેલા છે. અને ભાવથી જે સારા ખરાબ ભાવ થાય છે એ પ્રકૃતિના ડિસ્ચાર્જ પરિણામ છે. એને પોતે જોઈને એના પ્રતિક્રમણ કરે છે. એટલે અક્રમ વિજ્ઞાનના દ્રષ્ટિ સાથેના પ્રતિક્રમણથી કર્મ ભૂસાય છે. બરાબર ત્યારે બહાર જેમને આ દ્રષ્ટિ નથી એ પ્રતિક્રમણ કરે છે, તો ત્યાં કરતા ભાવ હોવાના કારણે પ્રતિક્રમણ એ શુભ કાર્ય કહેવાય. એટલે પુણ્યનું કારણ બને છે, અને એ પુણ્ય એમને આગળ જ્ઞાની પુરુષ ભેગા કરી આપે છે. એટલે બહારના લોકોને આ રીતે કામ કરે. પછી આગળ કીધું કે બધામાં ભગવાન રહેલા છે, તો કોને દુઃખ દેશો. અને હિંસક પરિણામ કર્મના હિસાબે સામેથી આવશે. પણ આપણે અહિંસાનો પક્ષ લીધો. શુદ્ધાત્માનો પક્ષ એ અહિંસાનો પક્ષ છે. કોઈને દુઃખ આપવું નથી એ ભાવના છે, એ નિશ્ચય છે, એ અહિંસાનો પક્ષ છે. તો કે બધા જ પ્રકૃતિએ ભગવત ગુણો ખુલ્લા થશે. ભગવત ગુણો ખુલ્લા થશે એટલે જ્યાં ભગવાન પૂર્ણપણે પ્રગટ થાય એવી પ્રકૃતિ આપણી સહજ થશે. અને એ ભગવત ગુણો પછી પોતાનું એ કલ્યાણ કરે ને બીજાનું એ કલ્યાણ કરે. અને અહીંયા છેલ્લા કીધું કે મહાવ્રતે મુખ્યત્વે પ્રથમ અહિંસા. અહિંસા એક પહેલા મહાવ્રતમાં બધા જ મહાવ્રત આવી જાય છે, પણ આજે લોકોની સમજણ એટલી સ્પષ્ટ નથી, એટલી વિચારશીલ દશા નથી, એટલે છૂટું પાડવું પડ્યું. બરાબર અહિંસા, સત્ય, અચૌર્ય, અપરિગ્રહ અને બ્રહ્મચર્ય. બાકી પહેલા મહાવ્રતમાં બધા મહાવ્રત આવી જાય છે. અહિંસા, મનથી કોઈને મારે નહીં, એ છે સુરવીર. મનથી કોઈને મારવું એટલે મનમાં આવડા ભાવ રાખવું. આવડા ભાવ તો આવે નહીં, અભાવ તિરસ્કાર નથી થતા. થાય છે. અંદરની જ પરિસ્થિતિ છે. બરાબર છે.
એ કે તો એ સાચા સુરવીર છે. એટલે મહાવીર ભગવાન એવી રીતે કહેવાયા. એમના ઉપર બહુ બધા ઉપસર્ગો થયા હતા, પણ એમને કોઈ પ્રતિભાવ આપ્યો નહોતો. પણ એ પરિપક્વ થઈને આવેલા, અને છેલ્લો ભાવ હતો, અને કલ્યાણનું એમનું જબરજસ્ત નિમિત્ત, એટલે એના આધારે એ મહાવીર કરીને કહેવાયા. તેમાં મહાવીર કરીને કીધું, એમાં ઇન્દ્ર મહારાજની સભામાં વખાણ થયા કે ઓહો હો મહાવીર કરીને. તો ત્યાં એક સંગમદેવ હતા, જે કરવાના હિસાબે મહાવીર ભગવાન જોડે એમની કનેક્ટિવિટી હતી. એમને અંદર થયું કે કાળા માથાના માનવી કે મહાવીર હોતા હશે, એમ કે જોવા દો મને, હું ચેક કરી આવું, તપાસ કરી આવું, પરીક્ષા લઈ આવું. એ બધું કરી જોડે છે તો ભગવાન વિચલિત નહોતા થયા. એટલે એમનું શુદ્ધાત્માનું ધ્યાન ખસ્યું નહોતું. એ છેલ્લા સંગમદેવે એમનું છેલ્લું પ્રહાર, જે દેવોને એમનું અમોઘ શસ્ત્ર કહેવાય, બધાના પાસે હોય, એ શસ્ત્ર વાપર્યું ભગવાનના પર. તો ભગવાન એમ કે કેટલા શું કહેવાય અંદર જમીનમાં ખૂપી ગયા હતા એના પ્રભાવથી, એના દબાણથી, એના પ્રહારથી. તો પછી ભગવાનને તો કશું ના થયું, એટલે કશું તૂટે નહીં, કારણ કે ચરમ શરીર છે ને, એટલે જબરજસ્ત એને શું કહેવાય કે એને કશું તૂટે કરે ભાંગે કશું નહીં. એટલે પછી પેલા કહીને ગયા કે ખરેખર મહાવીર છો કરીને. અને નિરંતર જાગૃત આત્મા પોતે મહાવીર. એટલે જેમની જાગૃતિ પૂર્ણતાએ પહોંચી તે પોતે જ મહાવીર ભગવાન છે. અને આજ્ઞા આપણને મહાવીર ભગવાનની દશાએ લઈ જાય છે. એટલા માટે કીધું, જે દાદાની આજ્ઞામાં છે એ મહાવીર ભગવાન જેવા ફર્યા કરે. અને છેલ્લા જે મહાવીર ભગવાને 5મું મહાવ્રત મૂક્યું હતું, 4 મહાવ્રત, એટલે અહિંસા, સત્ય, અચૌર્ય અને અપરિગ્રહમાં બ્રહ્મચર્ય આવી જાય છે. પણ ત્યાં પાછળના લોકો, કળિયુગના લોકો વાતને સમજશે નહીં, અને એમ કહે છે કે ભગવાને ક્યાં કીધું હતું બ્રહ્મચર્ય માટે, સ્પેસિફિકલી કીધું નથી, એટલે અબ્રહ્મચર્ય તો કરે તો ચાલે. એટલે ભગવાને 5મું મહાવ્રત મૂક્યું હતું. એટલે કીધું જો એ જે બ્રહ્મચર્યમાં આવી ગયા, એટલે બ્રહ્મચરણ, તો એ સંપૂર્ણ અહિંસક થઈ જાય. અને જ્યાં આવવું છે તો શાસન દેવી દેવતાઓ પણ એમનું જબરદસ્ત રક્ષણ મળે, જે આવી અહિંસા પાડે છે. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી, રજનીભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ સમજણ વળી. ઓકે, બોલો હસમુખભાઈ. દીપકાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો. સર્વે મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી, એક મારો એવો પ્રશ્ન છે કે હું કરતા છું, તે કરતા છે, તેઓ કરતા છે, એમ માનવાથી કર્મ બંધ પડે છે. કર્મ પણ બંધ પડે, દ્રષ્ટિ નથી એમના માટે. બરાબર છે. હા, એટલે કરતા છું, હું કે સામે વાળો કોઈ પણ કરતા છે, એનાથી કર્મ બંધ પડે છે. તો કરતા કહેવું અને કર્મ બંધ પડવો, એ બે વચ્ચેનું સાયન્સ શું છે? કેવી રીતે વર્ક કેવી રીતે કરે છે સાયન્સ? પોતે એમાં હોય છે અસ્થિપણું, એમનું અસ્તિત્વ. હું હસમુખભાઈ છું, બરાબર. ને સામાન્ય કરતા માનું છું. દ્રષ્ટિ, દ્રવ્ય કર્મની આ માન્યતા સામા કરતા છે કરીને. અને હું હસમુખભાઈ છું અને સામા કરતા છે, એવી દોષ દ્રષ્ટિથી જેવા ભાવ થાય ને ત્યાં કર્મ બીજ પડી જાય. બરાબર. પોતાનું અસ્થિપણું છે માટે ભાવના અસ્થિપણું, એટલે હું હસમુખભાઈ છું ને એમ કરીને. એટલા માટે બરાબર. એ તૂટી જવાથી, જ્ઞાન મળવાથી, એ તૂટી જવાથી સ્વભાવમાં આવી ગયા. એટલે જે સ્વભાવમાં આવે છે એને ભાવ અભાવ એ ડિસ્ચાર્જ પરિણામ થઈ જાય છે. એ પોતાના રહેતા નથી, કારણ કે પોતે સ્વભાવમાં આવી ગયા. એ રીતે કામ. પછી ડિસ્ચાર્જ પરિણામ થઈ જાય. એટલા માટે કીધું કે જ્ઞાની મહાત્માને ભાવાભાવ સંભવે નહીં, સ્વભાવમાં આવી ગયા માટે. એટલે ભાવ અભાવનો એ સંભાવે નિકાલ કરે છે અને પ્રતિગમન કરે છે. બરાબર.
સમજાય. એટલે હવે ભાવ નથી પણ સ્વભાવ છે. હા, અભાવ વધી જાય તો એ તિરસ્કારમાં જાય. બરાબર. તીવ્ર અભાવ એ તિરસ્કાર છે, અને તીવ્ર અભાવનું પરિણામ તિરસ્કાર. એટલે તિરસ્કારમાં શું થાય? સામેવાળાનું અસ્તિત્વ જ ગમે નહીં. તમે જાઓ અહીંયાથી, નહીં તો હું જાઉં છું અહીંયા, એમ કરીને ખબર પડી? તીવ્ર બરાબર, હા, સમજાય છે. અભાવ એ તિરસ્કાર કહેવાય છે. તિરસ્કારથી સામાનું અસ્તિત્વ જ આપણને ગમે નહીં. એમની પ્રેઝન્સ, બરાબર. અસ્તિત્વ એટલે એમની પ્રેઝન્સ ગમે નહીં, એમની હાજરી ગમે નહીં. એ તો કહે કે બરાબર. તમે જતા રહો, નહીં તો હું જતો રહું. બરાબર. સમજાયું. એક બીજો પ્રશ્ન એવો છે મારો કે આ મન વચન કાયાની 3 બેટરીઓ ચાર્જ કરીને લાવ્યા છીએ, તે આવી ડિસ્ચાર્જ છે. થવા માટે આવી છે આવી છે ને, બરાબર છે. લાવ્યા છે, એમાં ફેર ખરો? હા, બરાબર, ચોક્કસ. બરાબર. સમજી જાય, બરાબર, આવી છે. હા, તો મારો પ્રશ્ન એવો મને થાય છે, આ લોજિકલી થોડુંક મને ફિટ બેસતું નથી કે આપણે કોઈ પણ બરોબર. બેટરી ચાર્જ કરીએ, ચાર્જિંગમાં મૂકીએ બેટરીને કે મોબાઈલને, તો પછી જે જગ્યાએ ચાર્જિંગનો સોર્સ હોય છે, પાવરનો સોર્સ, એ સોર્સની પછી જરૂર નથી પડતી, બેટરી એની મેળે કામ કરે. હા, બરાબર છે. હા, પણ હવે એટલે તો વ્યવસ્થિત કીધું. એટલે તો વ્યવસ્થિત કીધું. હવે બોલો. હા, તો આમાં સોર્સની કેમ જરૂર પડે છે? આત્માની હાજરીની જરૂર કેમ પડે છે ને ડિસ્ચાર્જ થવા માટે? અરે, સ્વાભાવિક ડિસ્ચાર્જ જ થાય છે. માણસ બરાબર. મરી ગયા પછી જે બધું ડિસ્ચાર્જ થાય છે ને, એને શું હા. કહેવાય? એને શું કહેવાય? બરોબર, મને યાદ કરવા દો. ડિકમ્પોઝ થાય છે ને આખું. હા, બરાબર બોડી છે. ડિકમ્પોઝ થાય છે, એ જ થાય છે. એ થાય છે, પણ જન્મથી માણસ મૃત્યુ સુધી હાજરીમાં જે થાય છે ને, તેની અસર પોતાને થાય છે. ડિકમ્પોઝ થવું હાજરીમાં એ થાય છે એની અસર કુદરતી પોતાને રચના છે. થાય. બરાબર. પેલું પરિણામ માં પોતે ભોગવે છે. બરાબર છે, એટલે આત્માની આત્માની જરૂર પડે હાજરી, છે. એટલે આત્માની હાજરીથી એ થાય છે ને, એ તો થવાનું જ હતું, પણ આત્માની હાજરીથી પોતાને વર્તાય છે, અસર થાય છે. પોતાને, બરાબર, કારણ કે કર્મ પોતાનું છે, નહીં પોતાનું. એટલે પોતે ડિસ્ચાર્જ અહંકારનું તો ખરું જ ને. એ ડિસ્ચાર્જ અંકર મારું કે ક્યાં છે? હું એ ડિસ્ચાર્જ અંકર નથી, એ ડિસ્ચાર્જ અંકર મારો નથી, પણ અજાગૃતિથી એવું રહે છે. બરાબર છે. એને આપણે દાખલો લઈએ ને કે મારી બાજુમાં નિશિતાનંદ છે, એ કે મારું માથું બહુ દુખે છે. મને શું સમજાય? કોનું માથું દુખે છે? નિશ્ચિતાનંદ માથું દુખે છે, મારું નહીં. બરાબર. હવે થોડા વખત પછી દીપકાનંદ પણ કે મારું માથું દુખે છે. મને શું સમજાય? દીપકાનંદજી નું માથું દુખે છે. મારું માથું દુખે છે, મારું નહીં. હા, નહીં, મારું ભ્રાંતિ દુખે છે. જેવું થાય. બરાબર. ભ્રાંતિથી નહીં, અજાગૃતિથી. અજાગૃતિ, બરાબર છે. અજ્ઞાનના કોઈ શબ્દ જ્ઞાન પછી કામ લાગતા નથી, લાગુ પડતા નથી. બરાબર છે. એટલે ભ્રાંતિ, તન્મયાકાર પરિણામ, અજ્ઞાન, દેહાધ્યાસ, એ બધું લાગતું નથી. નોટ એપ્લિકેબલ. નોટ એપ્લિકેબલ. વાહ વાહ, બરાબર છે, બહુ સરસ. પેલા કે હું બેચલર છું ને, પછી કે હાઉ મેની કિડ્સ, તો નોટ એપ્લિકેબલ લખે ને. નોટ એપ્લિકેબલ, બરાબર છે, બહુ સરસ, બહુ સરસ. એવી રીતે એનો ઉપયોગ અજાગૃતિથી થાય છે, એની અસર થાય છે. એની અસર થાય છે, બરાબર છે. એની અસર થાય છે અજાગૃતિથી. આ તો કેવું કે પરણી ગયા ને પછી સપનું આવે કે હું કુંવારો છું, બરાબર. અને સપનામાં પોતે હેરાન થાય, દુઃખી થાય. જેવી આંખ ખુલે ને પછી હું તો મારા ઘરે છું, પરિવાર બધો મારી જોડે જ હૂતો છે. બરાબર છે, બહુ સરસ, બહુ જેવી સરસ. આંખ ખુલે તો અસર બંધ થઈ જાય ને. આ થઈ જ જાય, સવાલ જ નથી. જાગૃતિ આવે એટલે બંધ થઈ જાય. આ એવી રીતે આ સત્સંગ આપણી બધી અસરો ભૂસી નાખે છે, બંધ કરી નાખે. વાહ, બહુ સરસ, બહુ સરસ. સમજાય. એટલા માટે કીધું કે સમજવાનું બાકી છે. સમજવાનું બાકી છે હજી. બરાબર છે. સમજવાનું જેમ બાકી. સમજાશે તેમ. બરાબર છે, બહુ સરસ. એક આપતવાણીનો એક જ્ઞાન પ્રશ્ન છે. પડી ગયું અને દર્શન અધૂરું રહ્યું. ફરી વાર. જ્ઞાન મળી ગયું,
કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલું છે, દર્શન પણ અધૂરું છે. વાહ વાહ. અધૂરા દર્શનના લીધે એ કેવળ જ્ઞાન મળેલું સમજાતું નથી. એટલા સમજાતું માટે નથી, કીધું અનુભવ થતો. પરમાત્મા યોગ મળેલો છે. આ વાતને સમજો વાહ કે વાહ, બહુ સરસ. બસ બરાબર, પૂરેપૂરું આપી દીધું છે. એટલે છેલ્લા કઈ નહીં ને તો ખૂબ ખાઈને હુઈ જવું. વાહ. અહીંયા લગી ખાઈને હુઈ જવું. કારણ કે મન છે, બુદ્ધિ છે ને એ પજવે બહુ. ભજવે બહુ. એનો વાહ વાહ, પજવ બરાબર દૂર છે. કરવા માટે થઈને હુઈ જવું. બીજા માદક પદાર્થ નહીં લેવાના. નહીં, વાહ. બાકી મળ્યું છે પૂરેપૂરું. વાહ, એક તો બહુ બધું સરસ. કે હુવા કીધું તું તો પછી હું આપીને હુઈ ગયો કે તે નહીં ચાલે. આ તો બરાબર ભાઈ છે. પકડી બુદ્ધિ છે એટલે શું પકડી પાડે. હા, બરાબર આપણે છે. કીધું તો ના એને ના, કરે પકડી કઈ પાડે. એના બરાબર. જેવું. તમે જ કીધું તું કે. એક પ્રશ્ન પૂછું દીપકાનંદજી? એક બોલો બોલો. આપતવાણી 11 પૂર્વાર્ધના પાના નંબર 192 ઉપર છે. એક બરોબર બરોબર બરોબર. 12 પૂર્વાર્ધ 11, આપતવાણી 11 પૂર્વાર્ધ 11, 11 ઓકે બોલો. 192 પેજ. વન કયું પેજ? કયું પેજ? 192. 192 ઓકે બોલો. 192 100. હા 11મું પૂર્વાર્ધ એમાં ઓકે. એવું લખેલું છે, બે વસ્તુ ભેગી થવાથી એનું ભાન જતું રહ્યું. બે વસ્તુ ભેગી ભેગી થવાથી. થવાથી ઉપરથી બીજી લીટી છે, સેકન્ડ લાઈન ઉપર. હા, એક મિનિટ આવે છે આવે છે. એક જ મિનિટ. હા હાજી. ઓકે. હમ હમ. બે બે વસ્તુ વસ્તુ ભેગી. ભેગી થવાથી એનું ભાન જતું રહ્યું. પોતે કોણ છું એ અને તીસરો જ ગુણ ઉત્પન્ન થયો. હવે જ્યારે એ સંસાર કાળ પૂરો થવા આવે ત્યારે એને ભાન થાય એવા સંજોગો એ જ્ઞાની પુરુષ ભેગા થાય છે. હવે મારો એક પ્રશ્ન મિનિટ આમાં એવું, એને ભાન થાય છે એવા સંજોગો ભેગા થાય છે. હા સંજોગો એટલે જ્ઞાની પુરુષ એવું મને સમજાય છે. હા બરાબર છે. તો હવે મારો પ્રશ્ન આમાં એવો છે કે બે વસ્તુ ભેગી થવાથી તેનું ભાન જતું રહ્યું, એવું પહેલું વાક્ય છે દાદાનું. હા કઈ બે વસ્તુ પણ? હા, જળ અને ચેતન. હા બે તો વસ્તુ હવે ભેગી થવાથી એટલે જે નામ છે, મારું નામ હસમુખભાઈ છે, પણ અજ્ઞાન હું હસમુખભાઈ છું એ ભેગું થઈ ગયું કહેવાય. બરાબર છે. કારણ કે જ્ઞાન સ્વરૂપ અને ક્રિયા સ્વરૂપ, ક્રિયા એ બે જુદું છે. બરાબર છે. બરાબર છે. એ ભેગું થવાથી ત્રીજો ગુણ, તૃતીયમ ગુણ ઉભો થાય છે, કશાય જેને કહે છે. હા હવે સંસાર કાળ પૂરો થવો એટલે અહંકાર ટોપ ઉપર ગયો. બરાબર. એટલે હવે એની આગળ અહંકાર જઈ શકે એમ નથી. એટલે સ્વાભાવિક એમને એવી ભાવના છે કે હવે તો છૂટવું છે એમ કરી, બહુ થયું કરીને. બરાબર. નહીં તો ત્યાં સુધી એમ માને કે ના હજી હું કંઈક કરી શકું છું, હજી હું કંઈક કરી શકું છું, બરાબર. હજી હું કંઈક કરી શકું છું. એટલે પ્રયત્ન કર્યા કરે. તો પછી એ બધું કર્યા પછી એને ખબર પડે કે હાલું કંઈ આપણાથી થતું નથી. હવે તો કોઈ ઉચકીને લઈ જાય તો હું જાઉં, નહીં તો મારે કાંઈ કરવું નથી. એ સંસાર પૂરો થયો કહેવાય. બરાબર. અને પછી એમને આ ભાન થાય એવા સંજોગો ભેગા થાય, જ્ઞાની પુરુષ મળે. આ તમે અહીં આયા ને તે સંજોગો ભેગો થયો. પેલા ભાઈને સંજોગ ભેગા થયા તેથી થઈ ગયું ને. ખ્યાલ આવ્યો? હા, એટલે મને પ્રશ્ન આમાં એવો થાય છે દીપકાનંદજી કે બે વસ્તુ ભેગી થઈ એ પહેલા ભાન હતું, એવો અર્થ થાય એનો? નહીં રે,
હા આ તો તો કેમ એવું કહે છે? જ્ઞાન થયા પછી ખબર પડે કે બે વસ્તુ ભેગી થઈ હતી. ભાન થયા પછી જેને ભેગું હોય છે એને ભેગું છે એવું ખબર જ નથી. નથી ખબર. બરાબર છે, બરાબર છે. એ તો જેને છૂટું પડેલું છે ને એને ખબર પડે કે આ બે વસ્તુ ભેગી થઈ હતી વાહ અને બે વાહ, વસ્તુ બહુ સરસ. ભેગી છે એને આવી અસર છે કરીને. એને આવી અસર છે એટલે એ પેલા તો ભાન જ નથી એની પાસે. એને એમ કહેવાય પરણ્યા પહેલા કોઈને ખબર જ નથી હોતી કે હું કુંવારો છું કરીને. પણ બરાબર. પરણ્યા પછી ખબર પડે કે હારો કુંવારો હતો ને કુંવારાપણાની બહુ પીડા હતી. હમ 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 એવું છે. અચ્છા. એટલે અજ્ઞાનમાં તો પોતે ખોવાયેલા જ છે. પણ એવા હમ હમ ખોવાયેલી હમ. સ્થિતિમાં પણ એક અંદરની આત્મા તો છે ને અંદર. હા, છે જ, છે જ. એટલે એમને એક વખત અંદર એવું થઈ જાય કે હવે મેં મારા થકી કરવાનું બધું કરી ચુક્યો હું. એટલે હવે બરાબર. મને કોઈ ઉચકીને લઈ જાય તો જ હું જાઉં. કારણ કે હવે મારી હમ. શક્તિ રહી નથી. બધા શક્તિ રહી અખતરા નથી. કરી ચુક્યા, બધું કરી બરાબર છે. ચુક્યો. એટલે હમ હતાશ થઈને બેઠો છું. એટલે ટૂંકમાં એને એવો ખ્યાલ આવી જાય છે કે ખરેખર સુખ ક્યાંય છે જ નહીં બહાર, એમ એવો હા ખ્યાલ આવી જાય છે ને. હા, બધી બાજુ માર બરાબર. ખાય છે અને ખાસ કરી ઘરમાં. અને પાછી ખબર પડતી નથી કે ખરેખર સુખ ક્યાં છે. ના એ તો કારણ કે આ કેવું છે હમ કે જેમ જેમ અહંકાર વધે ને હમ તેમ તેમ જીવ ભારત તરફ ખેંચાય. હમ અને બરાબર. જ્યારે પરિપક્વ થાય ને ત્યારે ભારતમાં જન્મ થાય. હમ અને હમ હમ ભારતમાં જન્મ થાય એટલે અહીંયા બરાબર. ભારતના લોકોની ભાષા જ આ છે, પુનર્જન્મ. મેં કઈ કરેલું એટલે એનું આ પરિણામ આવે છે. હમ. ખબર પડી? હા, સમજાયું. હા હા. એટલે પછી બરાબર. કારણ કે અહીંયા જ્ઞાનીઓનો દેશ છે ને આ ભૂમિ જ્ઞાનીઓની છે. અહીંયા જ્ઞાનીઓ જન્મેલા છે, કેવળ જ્ઞાનીઓની જ્ઞાનીઓ ભૂમિ જન્મેલા. એટલે જન્મેલા છે. એમની બરાબર એટલી બધી સમજણના અવશેષો પરોક્ષ રીતે અવેલેબલ છે. છે, અવેલેબલ છે જ. બરાબર. એટલે એ બધું વાંચી સાંભળીને એમને ખબર પડે કે આ બધું સંસારી સુખ છે, વિનાશી છે, કઈ અવિનાશી સુખ જેવી વસ્તુ છે. એટલા માટે એમ કીધું છે 1 અંશ 7 થી લઈને મોક્ષની પૂર્ણ કામતાનું સુખ, એની સમજણ એ જ્ઞાની પુરુષની સમજણની જ એનો સ્ત્રોત છે, સ્ત્રોત છે. ઓરિજિનલ. વાહ વાહ. તે ઓરિજિન છે, સિવાય ઓરિજિન. બીજું કોઈ છે બરાબર. ને. એટલે જે આપણને બી ખબર પડે છે ને તે જ્ઞાની પુરુષની કૃપાનું જ દેણ છે. વાહ વાહ, છે જ, સવાલ જ નથી. બરાબર. બાકી કશું નહીં. આ તો ખાલી નહીં, થોડું કશું જ સાંભળ્યું, નહીં. થોડું વાંચ્યું ને પોતે એમ માને, થોડું સરખું બોલી શકે ને એટલે પોતે એમ માને કે હા આપણું હવે બરાબર થઈ હા. ગયું, ના આપણું ના હવે ના, એકદમ ઓરિજિનલ થઈ એકદમ ગયું. સાચું. બરાબર એવું છે. થાય. બહુ બહુ સરસ, હમ. બહુ સરસ સમજાયું સાહેબ. બરાબર. જય હા, જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. અમીબેન બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. અવાજ આવે છે? હું વિડીયો ઓફ રાખું? હા, વાંધો નહીં. મને વ્યવહાર દ્રષ્ટિ ઉપર પ્રશ્ન છે કે હા કનુ દાદાજીને એક સૂત્ર હતું કે વ્યવહાર દ્રષ્ટિનો ભાર જેમ જેમ ઓછો થશે ને ત્યારે તમારી દર્શન શુદ્ધિ વધશે. ક્યાંથી લીધું? રેફરન્સ આપો. આ છે ને ઓલી નાની નાની, હું તમને વિડીયો મોકલીશ, નાનું વિડીયો રીલ છે, 1 ના, સેકન્ડ નું વિડીયો છે તો આવે. બરાબર. વિડીયો છે તો હા, બરાબર વિડીયો છે, છે. ફાઇન. તો કઈ વાંધો નથી. હા હા. તો આમાં મને થોડું ખ્યાલ પણ આવે છે અને થોડું વધારે ક્લેરિટી જોઈએ છે કે વ્યવહાર દ્રષ્ટિ શું કીધું? વ્યવહાર દ્રષ્ટિનો જેમ જેમ ભાર ઓછો થતો જશે ને તો તમારી દર્શન શુદ્ધિ વધશે. દર્શનની અશુદ્ધિ એટલે વ્યવહાર દ્રષ્ટિની કચાશ. કરેક્ટ. દર્શનની અશુદ્ધિ એટલી વ્યવહાર દ્રષ્ટિની કચાશ. બરાબર. વ્યવહાર દ્રષ્ટિ એટલે સમજણ.
વ્યવહાર સ્વરૂપે ઓળખાવો તે. હમ વ્યવહાર સ્વરૂપે ઓળખાવો અને એ વ્યવહાર સહજ થવો. જેટલો વ્યવહાર સહજ એટલી વ્યવહાર દ્રષ્ટિ વધારે પ્રોપર કહેવાય. બરાબર. જેટલો વ્યવહાર કાચો, જેટલો વ્યવહાર અસહજ એટલી વ્યવહાર દ્રષ્ટિ કાચી. ઓકે. એટલે વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી હું અમીબેન છું એ 100% થઈ જવું જોઈએ. નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી શુદ્ધાત્મક કેટલા ટકા છે? પૂરેપૂરે 100%. આ ક્યાંથી કહો છો? ખિસ્સામાંથી? આ ક્યાંથી કહો છો? કેવી રીતે કહો છો? પૂરેપૂરું દાદાની આ વિજ્ઞાન પર શ્રદ્ધા છે એટલે. ના, વિજ્ઞાન પર શ્રદ્ધા નહીં, એ પ્રાપ્ત થયેલું છે માટે. એને સંકિત કહેવાય, એને સંકિત કહેવાય, એને સહાયક સંકિત કહેવાય, એને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલું કહેવાય. અને એ કૃપાથી જ થાય એમ છે, કોઈનાથી થયેલું નહીં આજ લગી. જાતે કોઈનાથી થયેલું નહીં. ગમે તેટલો પુરુષાર્થ કરે ને તો વ્યવહારના ગુણસ્થાન ચડે, પણ એમાં મન વાણી કાયની એકતા હોવાના કારણે નિશ્ચયના ગુણસ્થાન પણ ચડે છે ભેગા ભેગા. પણ 10મા પછી કશું થતું નથી. એ 12મા ના જ્ઞાનીની કૃપા થાય ને તો એને ચડાવે. બરાબર. ને તો એ ત્યાં સુધી જ અટકી જાય. એટલે ત્યાં એને સંકિત કહેવાય, સહાયક સંકિત થાય કૃપાથી. એ કૃપાનું જ ફળ છે. કૃપાનું ફળ છે. પેલામાં પુરુષાર્થ એક અપેક્ષાથી કીધેલું છે. પુરુષાર્થ અપેક્ષાથી કીધેલું છે, કારણ કે પુરુષાર્થ થી પેલા 10મા ગુણસ્થાનમાં આવે છે ને, એટલે એમ પોતાની જાતે માને છે કે હું અધિકારી છું હવે, અને મારા અધિકારથી મને આ જ્ઞાન મળ્યું. સમજાયું? એટલે અહંકાર, પોઝિટિવ અહંકાર હોય એમ એમનો. પોઝિટિવ અહંકાર તો હોય જ છે એનો, પણ મુદ્દો સમજવાનું પોતે કરતા ભાવે આવ્યા ચડેલા છે ને પગથિયા. એટલે અંદરથી એવું થાય છે કે મારા અધિકારથી મને જ્ઞાન મળ્યું, પણ જ્ઞાન તો કૃપાથી જ મળેલું છે એ પણ. પણ 10મા ગુણસ્થાનના પુરુષાર્થના કારણે કૃપાથી થયેલું જ્ઞાન પછી એ 12માં ચડી જ જાય છે ફટાફટ. એટલા માટે તેમાં ક્રમમાં જ્ઞાન મળ્યા પછી સહાયક દર્શન પ્રાપ્ત થયા પછી પ્રતિક્રમણ નથી હોતું. અને આપણે પ્રતિક્રમણની વાત કરીએ, મને જ્ઞાન મળ્યું છે, સહાયક સંકિત થઈ જઈને અમે પ્રતિક્રમણ કરીએ તો કે વાત ખોટી, ચોકડી મૂકીએ. એમની ચોકડી ક્રમ માર્ગના પ્રમાણે બરાબર છે, માન્ય છે, બરાબર છે. આપણો ક્રમ માર્ગ નથી, એટલે એ ક્રમના કાયદા લાગુ પડતા નથી અહીંયા. એ એમની રીતે એમની સમજણે કે છે અને સાચા છે, પણ એ કલમ આપણને લાગુ પડતી નથી. અને એમની વાતને લઈને આપણે ચક્રાવે ચડીએ તો એ આપણી ભૂલ છે. એટલે કે વાત સમજી લેજો. બરાબર છે. એટલે આપણી ટ્રેન અલગ છે, એમની ટ્રેન અલગ છે. રાઈટ. બિલકુલ બિલકુલ બરાબર. એટલે આપણે ચડી ગયા ને એવી રીતે નથી કહેતા, આખો મગજ જુદો છે. ખ્યાલ આવી ગયો. અને આ સમય પ્રમાણે એ માર્ગ આ જ માર્ગ છે, કામ કરતો માર્ગ આ જ છે. એટલા માટે ડાયવર્જન માર્ગ કીધું. એટલે આપણે કહીએ છીએ કે ખોટું પૂંછડું શું કામ પકડી રાખ્યું છે, આટલો ગધેડો લાત મારે છે ને દાંતા તૂટી ગયા ને લોહી લુહાણ થઈ ગયું, તો કે નહીં આ મારો ગધેડો હાચો. આપણે કહીએ કે ભાઈ છોડો ને, આટલું બધું થયું એમ થાય. પણ આપે શું કીધું હમણાં કે જે ક્રમિક માર્ગમાં જે 10મા ગુણસ્થાન સુધી પહોંચે છે, બરાબર, એમને પછી એવું થાય છે કે હું અધિકાર છું મને, તો અધિકાર પોતાના પુરુષાર્થથી ચડે છે ને. એ સમજાયું. પણ આપે એમ કીધું કે એ પાછું એમ માને છે કે નહીં, પછી એ પણ પાછું કૃપાનું ફળ છે. એમ કેમ? એમાં ત્યાં કૃપા ક્યાં આવી? 12મા ગુણસ્થાનના જ્ઞાનીની કૃપા વગર 10મું ગુણસ્થાન ચડાતું નથી. આગળ 11 ને 12 11 પાર કરાતું નથી. જાતે કરવા જાય તો ડૂબે જ. 10 સુધીમાં એમનું પુરુષાર્થ કહેવાય ને, તો ત્યાં સુધી કૃપા નહીં કામ કરતી કોઈની પણ એમના પર. એવું
હે 10મા સુધી પહોંચ્યા ત્યાં સુધી કોઈ કૃપા કામ નથી કરતી એમના માટે, એવું? અરે એ તો વ્યવહાર સુધી છે. વ્યવહાર સુધીમાં કઈ કૃપા નથી કહેવાતી. નિશ્ચય ચડ્યા એને કૃપા કહેવાય, કે હા, જેમાં કરેક્ટ પોતાની કરેક્ટ. મહેનત નથી કામ કરતી. આપણે જે થયું રાઈટ. ને, આપણી કોઈ મહેનત નથી, દાદા ઉચકીને બેસાડી દીધા ભગવાનના ખોળામાં. 100%. એ વાત છે. તો આમાં જે તમે કીધું કે સમર્થ ગુરુ જોઈએ પગથિયા હમ, ચડવા માટે. કારણ કે હમ, કોના પગે ચાલવાનું? એટલે કોના પગના માર્ગદર્શને ચાલવું? જાતે જાતે નો તો ના અક્કલ જ ના. નથી ને, તો રખડતા હતા, માર હમ ખાતા હમ હતા. એટલે હમ સાચા ગુરુ મળ્યા તે એમના પગલે પગલે ચાલતા ગયા. તો હમ 12મા ગુણસ્થાન, કારણ કે પોતે જ ચડીને આવ્યા, પગલા હમ જોયા હમ. અનુભવીના. કરેક્ટ. એટલે એ એક અપેક્ષા એ કૃપા કહેવાય, પણ ના, પોતાની મહેનત કામ કરે છે. ત્યારે અહીંયા તો નેટ હમ. કૃપા, પોતાની કોઈ મહેનત નહીં. હા એને કે હા. બાર રાઈટ. 5 પૈસા બી આપે નહીં, એવી સ્થિતિ હતી આપણી. અને દાદાએ આપણને જ્ઞાન જ નાખી દીધું બરાબર છે. હથેલી. એક્ઝેક્ટ વાત એમ સાચી છે, 100%. એટલે આમાં આપે કીધું કે વ્યવહાર દ્રષ્ટિનો ભાર ઓછો ક્યારે થશે કે એમાં જે આપણું વ્યવહાર સહજ થઈ જશે, એટલે એ આપણી દર્શન શુદ્ધિ કહેવાશે. બરાબર. વ્યવહાર દ્રષ્ટિ નીચે દ્રષ્ટિની સામે આપેલી છે. હા. હમ વ્યવહાર દ્રષ્ટિ વાળો નથી. હમ વ્યવહાર દ્રષ્ટિ વાળો વ્યવહાર હોય તો એ વ્યવહાર કરેક્ટ કહેવાય. કરેક્ટ. ખબર પડી? હા, પડી. હા હા. એટલે એ વ્યવહારને કરેક્ટ. વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી જોવાથી વ્યવહારની ભૂલ સમજાય ને કરેક્શન થાય. હા, કરેક્શન થશે. બરાબર છે. ને એ કરેક્શન કરતા કરતા વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી હું અમીબેન છું 100% થઈ જાય. એનો માપ શું? છોકરાઓ ખુશ, હમ વહુજી ખુશ, ભાઈ બહેનો ખુશ, ઘરવાળા ખુશ, હમ બધા જ ખુશ, મહાત્મા હમ હમ ખુશ. હમ. કોઈ આમ કરીને કહી રાઈટ. ના શકે કે આ અમીબેનમાં ભૂલ છે કરીને. કરેક્ટ. ત્યારે વ્યવહાર દ્રષ્ટિ પૂરી થયેલી કહેવાય. હમ. એટલે તમે ઓકે. વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી અમીબેન થયા, એ કમ્પ્લીટ થયેલું કહેવાય, એ આજ્ઞા પૂરી થયેલી કહેવાય. હમ હું નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી શુદ્ધાત્મા છું, એ કૃપાથી 100% થાય છે. અને આ નિશ્ચય, આ પુરુષાર્થથી વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી હું અમીબેન છું થાય છે. હમ. પેલી પ્રાપ્ત થયેલી 100% પણ પ્રમાણિત નથી થતી જ્યાં સુધી તમારી વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી 100% મળે. હા હા. રાઈટ 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 રાઈટ. એટલા માટે કીધું, હવે બધો પુરુષાર્થ તમારા હાથમાં છે. હમ. અને બરાબર. જ્યાં કઈ ઓછું લાગે તો કીધું કે દાદાની કૃપાની મદદ લેજો. હમ. એમ. કરેક્ટ. અને એમાં એમાં પાછું બીજું એવું છે કે વ્યવસ્થિત શક્તિ પર વ્યવસ્થિત શક્તિમાં લઘુતા પણ જેટલું આવશે ને, ત્યાં અહિંસકતા રહેલી છે. ત્યાં અહિંસકતા રહેલી છે. એટલે વ્યવસ્થિત ને માન્ય રાખે હમ. તો શું કરે? પોતે કશું એ કરે ખરું પોતે? ના. અને કંઈ અકર્તામાં જ છે. પણ કરે તો કોઈને ને કોઈને દુઃખ થાય કે નહીં? હા, બરાબર. કરવા એટલે પણામાં જઈએ તો થાય. જ્યાં વ્યવસ્થિત નો સ્વીકાર થયો છે, ત્યાં સંપૂર્ણ અહિંસકપણું ખુલ્લું થાય છે. હમ. કરેક્ટ. એટલે આ બધી આત્મા આજ્ઞા ત્રીજી. આપેલી છે ને, તો એ બુદ્ધિ વિકલ્પ કરાવે છે. આવું તો કઈ હોય? હા. બુદ્ધિને હાથ પગ નથી, નહીં તો દંડા મારીને કાઢી મૂકે બહાર. અને હમ એના હાથ પગ છે નહીં, એટલે દંડા મારે તો ક્યાં મારે? હાથ પગ દેખાય તો દંડો મારીએ ને. હમ. ના, અને હવે તો મરાય છે. છતાં હા, હવે બધી બહુ મરાય છે. અને જે પેલાના બધા ચાપકા લાગેલા છે, ત્યાં બધું કરેક્શન થાય છે ધીરે ધીરે. એ તો બરાબર છે ને. તો સારી વાત છે, બહુ સારી વાત. હા, કે બહાર કઈ હતું જ નહીં,
બધું અહીંયા જ અંદર જ હતું. વાત સાચી છે, બિલકુલ. બહાર કશું હતું જ નહીં, બહાર તો કશું છે ને, બહાર કોઈ છે પણ નહીં પાછા. બધે પણ તમે નહીં તમે પાછા. તમે જ છો. હા હા. અને અને જ્યાં તમે દર્શન નથી ને ત્યાં તમને, જ્યાં તમે નથી ને તે ભેગા નથી થવાના તમને, અને ભેગા થશે તો હા તમને કઈ કરી જ શકશે નહીં. હા ખરી વાત છે. અને હવે એમ થાય કે હવે બોલો હવે કેમ આવું નથી આવતું, તો ભાઈ હવે છે જ નહીં. આ એપિસોડ તમારો જ હતો એટલે તમારા સામે આવ્યો. હવે કેમ નથી આવતું? હવે કેટલું બી બોલો કે હવે બોલવા દો કોઈને, કે કોઈને કોઈ આવે સામે, તો કોઈ આવતું જ નથી. રાઈટ. એ ઓકે. એનાથી ખ્યાલ આવે. બરાબર અમીબેન. હા કરેક્ટ. ઓકે, જય બરાબર. સચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય ગીતાબેન. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અનમ્યુટ કરો. જય સચ્ચિદાનંદ રશ્મિ અંકલ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદ સામાયિક પર વાત કરવી હતી, એટલે અનુભવ માટે કેવું હતું. કહી દઉં અત્યારે? 2 મિનિટ ઉભા હા, રહેજો. 1 મિનિટ. ગીતાબેન, હા. પેલા આપણે સામાયિકનું આપણે હા. દીપિકાનું સાંભળીએ, પછી તમારું આપણે એક્સપિરિયન્સ લે. વેરી ગુડ. હા, હા એક હા. મિનિટ દીપિકાજી. પ્લે. ત્યાર પહેલા પ્લે. વૈશાલીબેન, તમારો ક્વેશ્ચન હતો? વૈશાલીબેન. Jai Sachidanand. Nah, I think I can wait till tomorrow, Rajni uncle. Thank you. Okay. કંઠે બિરાજો હે દાદા, ઉજરાવો સૌડી ભાષા, જય સચ્ચિદાનંદ. દાદા ભગવાને કીધું કે આ દાદાને, એટલે એમ પટેલને, સર્વસ્વ ત્યાગ વર્તે છે. એટલે સર્વસ્વ ત્યાગ એટલે એમાં કશું રહ્યું નહીં. એટલે કીધું કે જેમને જે ત્યાગ કરવું હોય તે આ દાદા પાસે શક્તિ માંગી શકે છે, અને એમને પરિણામ મળશે. કારણ કે અમારે જે ગ્રહણ કરવાનું હતું, દાદાએ કીધું એ સ્વરૂપ ગ્રહણ કરી લીધું, થઈ ગયું. અને જે ત્યાગ કરવાનું હતું તે સંપૂર્ણ ત્યાગ થઈ ગયું, એટલે વ્યવહારથી પણ રહ્યું નથી દાદા પાસે. એટલા માટે આ રીતે કહ્યું. એટલે હવે આપણે કહીએ કે કંઠે બિરાજો હે દાદા શબ્દથી સંસાર ઉભો થયેલો છે. હવે એ શબ્દ જો દાદામય થયો, એ શબ્દ વિતરાગ થયો, તો એનું પરિણામ આપણે સમજી શકીએ કે જે વ્યવહાર આપણને પાડે છે તે જ વ્યવહાર આપણને ઉચકે છે. એટલે અહીંયા આ દાદાને કંઠે બિરાજવા આપણે કહીએ છીએ, અને કહીએ છીએ ઉચરાવો સવડી ભાષા. અને દાદાએ કીધું કે અમારી અંદર સરસ્વતી માતાજી કામ કરી રહ્યા છે, પ્રગટ થયેલા છે. એટલે જો પ્રત્યક્ષ સરસ્વતી જોવી હોય તો આ દાદાને જોઈ લો. એ એમની સ્યાદવાદ વાણી, વિતરાગ વાણી. એટલે આ જ્યારે પદ આપણે કહીએ
કે હવે આપણા લક્ષ્યમાં, આપણા ધ્યાનમાં, આપણા ફોકસમાં જે કોઈ નબળાઈ હોય અને એ નબળાઈની સામે આપણે દાદાને મૂકીએ તો એ નબળાઈ જતી રહે છે. હવે તમારે જેટલી કાઢવી હોય એટલું તમે નક્કી કરો. બાકી એમ કીધું છે કે અમને મળ્યા અને તમને જો તમારી નબળાઈ ના ગઈ તો તમે અમને મળેલા જ નથી. એટલે અમે તમને મળેલા જ નથી. તમને મળ્યા છે તો તમારી નબળાઈ જવી જ જોઈએ, જઈ જ છૂટકો એમ કે. હવે આટલા પ્રમાણથી આપણે આ વાણીનો ઉપયોગ કરી જાણવાનો છે ને પુરુષાર્થ સ્વરૂપે આપણે આ વાગોડીએ તો એમાં દાદા 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 થશે અને એ થયેલા દાદા આપણને અંદર વર્તા છે. હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું, શિવેન્દ્ર સ્વામી ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું. એક જગ્યા એવી રાખવી કે ત્યાં આપણે કોઈ પણ દોષ જોઈએ નહીં અને ત્યાં પાકું થયું તો ખબર પડશે કે બધે એવું જ છે. એટલે ત્યાં આપણે નેટ દાદાને જોયા, નેટ પૂતગલ જોયું એટલે કે પૂતગલ આ છે અને પૂતગલ આવું જ હોય. એટલે એ બહુ સરસ વાત એમ કીધી છે, પૂતગલ વિતરાગ છે, આત્મા વિતરાગ છે, તમારે વિતરાગ થવાની જરૂરત છે. એટલે પોતાના ભાગના રાગદ્વેષ ગયા તો પેલું તો વિતરાગ જ છે, પણ પોતાના રાગદ્વેષ એટલે અંતરાત્મા દશાના જે અશુદ્ધ ભાગ છે એ ભાગ બહાર આવે છે નામધારીમાં. બાકી નામધારી એવું નથી. એટલે અંદરનો ભાગ સુધરી ગયો તો બહારનો ભાગ સુધર્યા વગર રહેશે જ નહીં. અહીંયા આપણે એનો લાભ લઈએ છીએ અને આ વાણીનો, આ પદનો ઉપયોગ કરીને એક દિવસ શાંતિથી બેસીને તપાસ કરી લો કે મારી જોખમવાળી નબળાઈ કઈ છે. ખાધે પીધે કંઈ દોષવાળું નથી, પણ તે સિવાય જ્યાં કસાયો જ પોસાય અને એવું હોય તો ત્યાં આપણે દાદાનો ઉપયોગ કરીને, દાદાને પ્રાર્થના કરીને એમાંથી નીકળી જવાનું. એમાં આ કડીઓ જબરજસ્ત ઉપયોગી થાય એમ છે. પણ આજે કેવું છે, ભૂલ તો છે, મને એના વગર ચાલતું નથી. પણ તો પછી એમ કહેવાય ત્યારે મરો. એટલે હજી છે ને એનો માર ખાવાનો બાકી છે. માર તો ખાય જ છે આજે પણ જે માર ખાધેલો સમજાતો નથી. એટલે જ્યારે સમજાશે ત્યારે દાદાને યાદ કરશે, દાદા બચાવો. ત્યાં સુધી મજા કરો, બીજું શું. એનો કોઈ વિકલ્પ જ નથી. એક સુખ, એક આટલું પણ સુખ પૂતગલમાં છે નહીં અને એ પૂતગલનું સુખ લેવાય નહીં. અને ત્યાં આપણે જાગ્રત રહીને એ દાદાનું અવિનાશી શાશ્વત સુખનો અનુભવ કરવાનો છે. એ બહાર નથી, પણ આ તો ડિસ્ચાર્જ અહંકાર અને ડિસ્ચાર્જ ભોગવટામાં પોતે સ્વાદ લેયા કરે છે કે અહીંયા વાંધો નહીં. એટલા માટે કીધું જે ભાલું કરેલું છે ને, જે ટોટલ દુશ્મન છે, કોઈ રીતે મિત્ર સમાન છે જ નહીં, એનો જ્યારે એને ત્યાગ નહીં કહેવાય. એને શું કહેવાય? એને વેતું મુકતા આવડશે ને ત્યારે કીધું તમારો મોક્ષ થશે. એટલે આપણે આ કડીનો ઉપયોગ આવી રીતે કરીને પોતાની નબળાઈમાંથી છૂટી જવાનું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો ગીતાબેન. હા, દીપકાનંદજી, પહેલી વાર જયારે આ પદની લાઈનો ઉપર સામાયિક ચાલુ થઈ ને તો એવું અંદરથી એવું મનમાં એવું ફિક્સ જ હતું કે આવી પદની લાઈનો ગાવાથી શું ફરક પડે એમ.
એ માફ કરજો, પહેલા મને આવું બધું બહુ ઊભું થયું હતું. એટલે પહેલી વાર તો મેં જે નામરૂપી પરપોટો હતો જે સામાયિક પર ચાલ્યું હતું એ મેં એકેય વખતે બોલી નથી. પણ મેં કીધું નહીં કે મારે આવું છે. એક વખત મેં જાણ બી કરી હતી કે આમાંથી શું ફાયદો થાય એમ, પણ પછી બહુ આગળ કીધું નતું. પછી જયારે એ તો 15 દિવસ એમને નીકળી ગયા, પછી બીજી વખતે બીજી લાઈનો ચાલુ થઈ બીજા 15 દિવસમાં કે ગજબ છે આપણી ક્ષમતા. તો ખબર નહીં, એ બહુ જ ચાલુ થઈ ગયું, આખો દિવસ સતત ચાલે. તો એમાં એટલું બધું મને આમ સારું લાગે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ સામે આવે ને તો પહેલા કેવું થતું કે કોઈ પણ વ્યક્તિ આવે ને તો સીધું એ વ્યક્તિની નોંધ જે પડેલી હોય ને એ નોંધ તરત જ નજરમાં આવી જાય ને દોષિત દેખાય. તરત જ પછી પેલું જે ગજબ છે આપણી ક્ષમતા બોલું ને એ આમ સામે વ્યક્તિ આવે ને તરત આ પદની લાઈનો યાદ આવે. તો સામે વાળું દોષિત દેખાતું બંધ થઈ ગયું અને દાદાએ કેવી રીતે જોયા હતા એ તરત જ મગજમાં આવ્યું. એટલે એ 15 દિવસ એટલા બધા સરસ ચાલ્યા હતા. પછી જયારે પૂરી થઈ 15 દિવસ પૂરા થયા ને ત્યારે બદલાવાનું થયું ને ત્યારે એવું થયું કે ના ના હજુ કહું કે હમણાં થોડાક ટાઈમ ચલાવો એમ. પણ પછી કહેવાયું નહીં અને બીજી પદની લાઈનો બદલાઈ, કંઠે બિરાજો હે દાદા. તો એમાં પણ એવું ચાલે કે જેવું ફ્રી હોવું, કોઈ સામે ફાઇલ ના હોય તો આ સતત ચાલે. તો એમાં બી એટલું બધું મને વાણી મારી એટલી બધી આમ કડક નીકળે ને, એટલે ગમે તે હોય, ગમે તે વ્યક્તિ સામે હોય તો એને વાગે. તો આના પર તો મને બહુ જ કમ્પ્લેન રહેતી હતી કે મારી વાણી કેમ આવી છે, કેમ આટલી બધી સામે બધાને વાગે છે. તો એનું મને અફસોસ બહુ રહે, પણ વાણી સામે એવી જ નીકળી જતી હતી. તો એમાં સૌથી પહેલો જે અનુભવ છે તો હસબન્ડ સાથે જ થાય. એટલે જે ચાલુ કર્યા પછી હસબન્ડ આમ તો એક વાક્ય બોલે ને તો સામે 15-20 વાક્ય તો મિનિમમ બોલાઈ જાય. પણ હવે એવી રીતનું થાય છે કે એક વાક્ય બોલે ને તરત જ ખબર પડે કે તરત લાઈનો તરત ચાલુ થઈ જાય અને એક વાક્યની સામે એક જ વાક્ય આમ જે જરૂર લાગે ને એટલું જ વાક્ય બોલાય. તો એના પર એક બન્યું હતું ને એક કહું કે જો મેં એમને કોઈ કામ સોંપ્યું હોય કે આ કામ કરો અને જો એ કામ ના કરે ને તો કેટલું બોલાય કે તમને મારી પડેલી નથી, આમ છે તેમ છે, કેટલું બધું બોલાય. એમને કશું હોય નહીં પણ મારાથી બોલાઈ જ જાય બધું. પણ હમણાં કેવું થયું 4-5 દિવસ પહેલા કે નીચે કોમનની જે ટાંકી હતી ને એવું કંઈક મિસ્ટેક થઈ હશે તો ઉભરાઈ, પાણી ઉભરાયું મારું. હું બાલ્કનીમાં ગઈ, પાણી મેં બધું રોડ ઉપર જતા જોયું. તો અંદર એમ થયું, તો અંદર હસબન્ડ જાગતા હતા સવારમાં, તો એમને કીધું કે આ પાણી ઉભરાય છે જરા જોઈ આવો ને નીચે. તો એમણે જવાબ ના આપ્યો કશું. મને ખબર છે કે એમણે સાંભળ્યું હતું પણ જવાબ ના આપ્યો. તો મને અંદર કશી ઇફેક્ટ ના થઈ. આમ તો જો આવું બને ને તો કેટલું બધું બોલાય કે સામે વાળો કામ કરતો હોય ને તોય ના કરે. પણ એટલું કહીને મેં છોડી દીધું. પછી 5 મિનિટ સુધી એ ગયા નહીં, પછી સીધા નાવા જતા રહ્યા. તોય અંદર મને કશું હલ્યું નહીં. પછી નીચેથી કોઈ પેલો રોડ ઉપર જે બીજા સોસાયટીના બીજા લોકો કહેવા આવ્યા કે આ બંધ કરો ને, તો બી મેં અંદર હસબન્ડને કશું કીધું નહીં, તમને કીધું ના કીધું. પણ એક અંદરથી રહ્યું હતું કે ના, એટલે ના આ જે કંઠે બિરાજો એ દાદા હતું ને એના લીધે થઈને ચાલુ જ થઈ જાય એમ. એટલે કશું બોલાય નહીં. એટલે મને એ બહુ ફાયદો રહ્યો. પછી એમને એવું ખબર પડી કે એમણે આ જે મેં કીધું હતું એ નથી કર્યું. આમ પહેલા એમને કોઈ દિવસ એવું રિયલાઇઝ ના થાય કે એને કીધું ને મેં ના કર્યું. જયારે આ વખતે એમને રિયલાઇઝ થયું કે હું ના ગયો અને તરત એ અંદરથી બોલ્યા, વોશરૂમમાંથી બોલ્યા કે હું ભૂલી ગયો, હું નથી ગયો એમ. એટલે મને આનંદ થયો કે જો આ વસ્તુ હું ના બોલી તો સામે કેવું રિએક્શન આવ્યું એમ. પછી રક્ષાબંધન પર પેલું બધાના ઘરે જવાનું થાય. તો દરેક જગ્યાએથી કંઈક ના કંઈક આવે. જેના ઘરે જવું તો બીજાના ઘરની વાત થાય. તો એ વખતે પેલું શું એની વાતમાં બેસી જવાતું હતું. જ્યારે આ વખતે એ વસ્તુ ના બની. પણ બીજો એક ગેરફાયદો બીજો શું થયો કે આ વસ્તુ ના બની ને એનો આનંદ એટલો બધો હતો ને, તો ઘરે આયા પછી એમ થયું કે ઓહો આ તો બહુ સરસ વર્ત્યું. એ બહુ સરસ વર્ત્યું કીધું ને એમાં તો 2 દિવસથી એ બોલવાનું બિલકુલ સ્ટોપ થઈ ગયું. આવું થયું હતું મને. એટલે આ ગઈકાલ અને આજથી મારાથી એક વખત પણ બોલાયું નહીં પછી. એટલે બહુ સરસ થયું. કહેવાય કે આ બોલવાનું બંધ થાય એવું નથી થતું, પણ આમાં કેવું છે કે એક અપેક્ષા તો એક અનુમાન છે કે આપણે કહે ને કે હા હવે થઈ ગયું કામ, પૂરું થઈ ગયું કામ. એ કામ પૂરું થઈ ગયું ને એટલે પછી પુરુષાર્થ અટકી જાય. આપણે તો છેક વિતરણ લગી જવાનું છે. એટલે કોઈ પણ સ્ટેશનને ફાઇનલ સ્ટેશન માનવું જ નહીં. હજી આગળ છે સ્ટેશન, જુડોભાઈ હજી આગળ છે સ્ટેશન. એટલે પુરુષાર્થ ચાલુ રાખજો, કામ ચાલુ રાખજો કહીએ આપણે. બરાબર છે. ખાસ કરીને બેસી નહીં જવાનું. ટૂંકમાં ખાસ કરીને બેસી જાય પછી બધું મશીનરી બંધ થઈ જાય. આપણે મશીનરી બંધ કરી નથી બેસવાનું.
મશીનરી ચાલુ રહે પુરુષાર્થની, અને જાગૃતપણે આપણે જીવતા જઈએ. બરાબર. આ સરસ વાત નીકળી કે હાશ કરીને બેસાય નહીં, કારણ કે આ બધા પરિણામ ફાઇનલ પરિણામ નથી, ઇન્ટરમીડિયેટ પરિણામ, વચગાળાના પરિણામ છે. ફાઇનલ આવશે એટલે પછી આવી કોઈ પરિસ્થિતિ જ ઊભી નહીં થાય. બરાબર, સરસ, વેરી ગુડ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. આ અર્લિયર તમે સત્સંગમાં એવું કીધું હતું કે અજ્ઞાન શબ્દોનો ઉપયોગ આપણા માટે નથી, તો એ જે અજ્ઞાન શબ્દોનો ઉપયોગ છે તે અંદરની વાણીમાંથી ઇવેન્ચ્યુઅલી જતો રહેશે કે મને થાય છે, મારું છે? સમજણથી કુંવારી છોકરી કોઈ દિવસ કહો છો? શું કીધું? કુંવારી છો એવું કોઈ દિવસ કહો છો? ના 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 ના. સપના પણ એવું નથી કે હું મારું લગ્ન નથી થયું. રાઈટ રાઈટ રાઈટ. એ વાત સમજવાની. તો કે કુંવારી પણ કોઈ પણ વસ્તુ લાગુ પડતી નથી ને હવે? નથી પડતી ના. બરાબર છે. એટલે અહીંયા એ વાત સમજવાની, જ્ઞાન થયા પછી અજ્ઞાનીના કોઈ શબ્દ લાગુ પડતા નથી. આઈ નો, પણ what I'm trying to say is કે અંદરથી જે બધા વિચારો આવે ને કે મને થાય છે, ઓ મને દુઃખ થઈ ગયું, મને કહી ગયા, નોટ એપ્લિકેબલ. not applicable. Okay. નોટ એપ્લિકેબલ. એટલે આવે એને જોવાનું ને જતું રહેવાનું. જાગૃત એ આવે છે, ભરાઈ પડેલો ડિસ્ચાર્જ પરિણામ છે, પણ એને આપણે જાગૃતિથી સમજી લેવા. જાગૃતિથી સમજીએ ને એટલે પછી એની અસર ના થાય. હા, એટલે બંધ નથી થવાનું, એની મેળે ચાલુ રહેશે. પરિણામ કેવા? અમને બિલકુલ નથી ગમતું, હા, આ મને બિલકુલ ફાવતું નથી, હું આ બિલકુલ ચલાવી નહીં લઉં, એમ કરીને જે આવું બધું થાય ને તો ખબર પડે હું ચલાવી નહીં લઉં, મને બિલકુલ ગમતું નથી. હવે મને કરીને થાય તો અસર થઈ જાય, પણ પછી ખબર પડે કે આ તો વૈશાલી બેન નહીં. હવે એમને તો હોય એવું, તો મારે શું ઝઘડો? આ તમે એવું નાખશો નહીં ખોટે ખોટું, કારણ કે તમારી માન્યતા પ્રમાણે તમને આ ખોટું લાગે છે, પણ બીજાની માન્યતા પ્રમાણે સાચું છે. એટલે એની ખેંચ પકડ અટકી જાય, અને એની પકડ છૂટી જવાથી પછી આ નહીં ગમતું નહીં રહે. એને એમ કહેવાય ના ગમતું ચોખ્ખા મને સ્વીકાર થશે ત્યારે તમે વિતરાગ થશો. એટલે આ વિતરાગ થવાના ભણકારા વાગ્યા કહેવાય. ખબર પડી? હા, પડી સમજણ. પડી સમજણ. ને બીજું એટલે આ જયારે આવે ને, આપણે આમ કોઈ બોલે તો શું બોલ્યા, ફરી બોલો શું બોલ્યા કરીને કહીએ ને આપણે, એવી રીતે આપણે પોતાની જ વાણી સાંભળને, એ ભાઈ આપણને લાગુ પડતું નથી, એટલે પછી એનો ઉપયોગ જ બંધ થઈ જશે. ઓકે. જ્યાં અજાગૃતિ વાપરવાની છે ત્યાં અજ્ઞાન વાપરે, એનો શું મતલબ થાય? જ્યાં અજાગૃતિ વાપરવાની છે, અજાગૃતિનો શબ્દ લાગુ પડે છે, અજ્ઞાન શબ્દ લાગુ જ પડતો નથી. બરાબર, પડી સમજણ. ઓકે ઓકે ઓકે. અજાગૃતિ અજ્ઞાન હતું, અજ્ઞાન હતું ત્યારે કેવું કે મને અજ્ઞાન થી આવું છે તો બરાબર છે. જ્ઞાન થયા પછી મને અજ્ઞાન હતું કેમ કરીને કેવું કે છે કરીને કેવી રીતે કહેવાય? અને હતું હોય તો આજે એની વાત શું છે? હવે કુંવારી હતી ને હમણાં આજે વાત કરેલાનો મતલબ શું? ના, હવે ક્લિયર થઈ ગયું કે અજ્ઞાન નથી, અજાગૃતિના શબ્દોનો ઉપયોગ છે. બરાબર બરાબર. ને એટલે તન્માયાકાર પરિણામ નથી, આભાસ પરિણામ છે. ખાલી લાગે છે. તન્માયાકાર બોલે એટલે પછી એવી અસર થઈ જાય. આ તો દાદાની વાણી આના સંબંધમાં જે નીકળેલી ને તે મેં પોસ્ટે કરેલી હતી કે મહાત્માઓને તન્માયાકાર પરિણામ લાગુ પડતું નથી, એ શબ્દ જ લાગુ પડતો નથી. તો હજી કા કરે, પછી ભગવાન બચાવે, બીજું શું? તન્માયાકાર નથી, ખાલી આભાસ જ છે. ભાષે જ છે ખાલી, મને લાગુ જ પડતું નથી. આપણે ખબર છે કોઈ સંબંધો એવા હોય ને તો આપણે લોકો શું કે સ્નાન સૂતક નો સંબંધ નથી મને એમની જોડે. સાંભળેલું છે એવું? હા, એવું સાંભળ્યું છે, પણ એનો અર્થ એટલે એમના નામનું નાવાનું ના હોય, એમનું સૂતક લાગુ પડે નહીં.
એટલે 13 દિવસે કોઈ ગુજરી ગયા ને આપણે સંબંધમાં હોય ને તો 13 દિવસ લગી આપણાથી અમુક વસ્તુ થાય નહીં, મંદિરમાં નહીં જવાય ને એવું બધું છે. Yeah. પણ જ્યાં એવું સંબંધ નથી, એવું કનેક્શન નથી, તો એમ કે સ્નાન સૂતકનો સંબંધ નથી. તેવી રીતે આ મન વચન કાયા જોડે મને સ્નાન સૂતકનો સંબંધ નથી. નથી. Wow. Okay. એટલે એના નામનું નાવાનું પણ નથી ને એના નામનું એ સૂતકે લાગુ પડે નહીં. Yeah, it's હવે that પડી? level of separatedness. Yeah. Okay. એટલે એ બધી વાતને લઈને આપણે ચક્રાવે ચડે તો રોંગ છે, નોટ એપ્લિકેબલ. Yeah. નોટ એપ્લિકેબલ એટલે કે સર્વ પર તત્વથી સર્વથા ઉદાસીન વર્તું એવી કરીને છે ને, હા. એવી રીતે છે. બરાબર. એ વસ્તુ આપણે લાગુ પડતી નથી. મારી નથી, મારું નથી એમ કરી. Yeah. એ શબ્દો પ્રયોગ જ આપણને ના હોય. Yeah. નોટ એપ્લિકેબલ પછી વાત કેવી રીતે કરવાની? પડી સમજણ. Yeah. It's just અને એ વાત કરશો ને એવી અસર શરૂ થઈ જશે તમને. exactly right. Right. પડી સમજણ. એટલે એ પછી કેવી પછી સપનાની સ્થિતિ જેવી થઈ જાય. સપના આવ્યું કે શું થયું, આટલી ઉંમર થઈ ગઈ ને મારા લગ્ન હજી થયા નથી, શું થશે મારું, એમ કરીને જાગી જાય ને પછી ખબર લે છોકરા તો અહીંયા જ છે, ફેમિલી જ આખા મારા ઘરમાં છું. પછી પોતાની જાત પર હસું નહીં આવે. આવે definitely. નું હતું ખાલી. Yeah. એવી રીતે કરીને પાછું ઠીક કરી દે ને એવી રીતે આ વાતને સમજીને નોય મારું નોટ એપ્લિકેબલ કરીને થયું ને તો એ શાંતિ. Yeah. ગમે તે હોય એ સ્વરૂપ મારું નહીં. નથી. બસ. Yeah. પછી ભલે ને વૈશાલી કલાક લગી તૈયાર થતા હોય Yeah. પડી એમ સમજણ. કરી. Yeah. એક બીજો એ એક રીતે અનુભવ કેવો હતો આ વાણીના સામાયિકનો, એ થોડા દિવસથી નોટિસ થાય છે કે અંદર જે બુદ્ધિ અંદર ચાલુ કોઈની સાથેના ઇન્ટરેક્શનમાં અંદર બધું કહેવા માંડે કે મારે હજુ આ કહેવું છે, મારે આ બોલવું છે, પણ હવે મોઢું નથી ખોલતું. અંદર વિચારો હજુ ચાલુ છે પણ મોઢું બંધ રહે છે. એટલે તો અમુક વાર આમ ફૂલ ફોર્સમાં આવે છે કે જાણે ને હમણાં કહી જ દઉં, કારણ કે આ તો કહેવું જ જોઈએ, એમને જાણવું જ જોઈએ. પછી કોઈ વાર બોલાઈ જાય છે પણ હજુ અંદરનો ડાયલોગ હવે ક્લિયરલી દેખાય છે બોલતા પહેલાનો. એ જ વસ્તુ બતાડે છે ને કે આ જ્ઞાન કેટલું બધું જાગ્રત છે એ વસ્તુ થવા પહેલા આપણને દેખાડે છે. અને બહારનું બંધ થયેલું છે એ શું બતાડે છે? પ્રતિક્રમણ કાચા તો મનમાં એ વિચાર આવે, પ્રતિક્રમણ પૂરા તો મનમાં જ વિચાર આવવાનું બંધ થાય. બરાબર? પડી સમજાય. અને પ્રત્યાખ્યાન થયા ને એ પ્રત્યાખ્યાન થયા પહેલા પ્રત્યાખ્યાન થાય એટલે પ્રતિક્રમણ અને પ્રત્યાખ્યાન પણ જોઈએ. જ્યાં પ્રતિક્રમણ છે ને પ્રત્યાખ્યાન નથી થયા ને તે પ્રતિક્રમણ તો જોઈએ. પ્રત્યાખ્યાન એટલે બહાર એક્ટિવિટીમાં બંધ થઈ ગયું. પ્રત્યાખ્યાન એટલે બહાર વાણી વર્તનમાં એ ભૂલ બંધ થઈ ગઈ. એ પ્રત્યાખ્યાન પૂરા થયા કહેવાય. હવે પ્રતિક્રમણ બાકી છે કારણ કે મનમાં આવે છે, મનમાં ચાલ્યા કરે છે. ખબર પડી ને? હા, પડી સમજણ. હવે મન પ્રતિક્રમણ પૂરા થયા એટલે શું? મન ક્લિયર થઈ ગયું, વિચાર જ નહીં આવે. વિચાર જ નહીં આવે એટલે હા એટલે ત્યાં કાચું પડાય છે. કાચું નહીં એટલે એ ચોખ્ખું કરવાનું બાકી છે. બાકી છે. રાઈટ. આપણે કાચું કહીએ તો બધું છાતીના પાટિયા બેસી જાય. પેટિયા બેસી જાય એવું કશું કરવાનું જ નહીં. બિલકુલ ઉલ્લાસ ઉત્સાહ છેક લગી આપણને રહે ને એવું કરવાનું, એવું બોલવાનું, એવું માનવાનું. નહીં તો આ તો મશીન છે, ઘોડું છે, ઘોડું થઈ ગયું ને એને બેહી પડ્યું ને તો આપણે ઊભું કરવું એને ભારે પડે. બરાબર, પડી ગઈ સમજણ. એક દાખલો આપું. દાદા ડિઝનીલેન્ડ ગયેલા. તમારે ત્યાં છે ને પેલું હોલિવૂડમાં, ત્યાં ગયેલા. તે દાદા આમ જતા હતા તે ઘોડાગાડી અટકી ગઈ, ઘોડો ખસે જ નહીં ત્યાંથી. પેલો કંઈક આમ કરે, કંઈ કરે એને ખસે જ નહીં. પછી મહાત્મા કીધું દાદા પેલું ઘોડો ખસતો નથી એમ કે. બોલો
દાદા એની પાસે ગયા, ઘોડાના કાનમાં શું કીધું એ ખબર નહીં, કે હવે તું લઈ જા, તો ઘોડો જતો રહ્યો. આવી વાત બનેલી છે. અહીંયા આપણે શું કહીએ બોલો? એ દાદા શું કર્યું એ દાદા જ જાણે, પણ એ ઘોડું જે ખસતું નતું ને તે ખસીને જતું રહ્યું. એટલા માટે આપણે કહીએ જ્યાં આપણી ગાડી અટકે ને ત્યાં દાદાને વાપરીને એને પહોંચતી કરવાની, ડેસ્ટિનેશને પહોંચાડવા. આપણે ખોટું મનમાં લઈને બેસું નહીં કે હું કરી શકું છું કરીને. અરે બાબા કરી શકતા હોત તો આ દશા જ ના હોત ને. This is the good one. હા, This is the good one you said. બહુ સરસ. Yeah, but that didn't happen. અને આ તો લોકોએ જોયેલું, મહાત્માએ જોયેલું કે સારું આવું થયું એમ કે ખબર નહીં દાદાએ શું કીધું. આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ આવું કરવાનું, that's excellent. હા, આપણે આવી રીતના ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું, દાદાને યાદ કરી. એ જ એટલે આ દાદાનો ફેક્ટર એ જ કાર્ડ કે જે કાર્ડ એને આવી રીતે જેક કાર્ડ વાપરવાનો છે, જ્યાં આપણી અટકી ગયેલી છે ને તેને પુશ કરવા માટે. એટલા માટે કીધું મોક્ષ હાથમાં આપેલો છે, હવે વાપરો એના બાપાનો, એમ કરીને કીધું. અને તોય ગુચાય તો આપણે શું કરવાનું? એટલે છે ને એક દંડો રાખવાનો, એવી ચમકારી આપવાની ને એટલે પછી અંદરની જે બધી અટકી ગયેલી મશીનરી હોય ને તો બધી છૂટી પડી જાય, તરત રિલીઝ થઈ જાય. આ પકડ જ છોડવાની છે. પકડ એવી પકડાઈ ગઈ છે ને એવું છે. અને એ બધા પ્રકૃતિને સર્ચ કરવા માટેના બધા પ્રયોગો છે. ગમે ત્યાંથી જુઓ દાદા કમ્પ્લીટ છે. દાદાનો એક શબ્દથી લઈને બધા શબ્દ કમ્પ્લીટનેસ તરફ જ લઈ જાય છે. પણ એટલી સમજણ આપણી અધૂરી પડવાથી એ કમ્પ્લીટ વર્ડ, એ કમ્પ્લીટ શબ્દ આપણને કમ્પ્લીટનેસ કરાવી શકતો નથી. પણ એ શબ્દમાં તો કેપેસિટી છે દાદાને કમ્પ્લીટ કરવાની, આપણી અંદર પ્રગટ કરવાની. પણ આપણને શી ખબર કયો શબ્દો આપણને ક્લિક થાય અને એનાથી કમ્પ્લીટ થાય, એટલે આપણે બધા શબ્દો વાપર્યા કરવાના. કોઈ એક શબ્દ લાગી ગયો ને ક્લિક થઈ ગયું તો થઈ ગયું આપણું કામ. પણ એ તો આપણને ખબર નથી એટલે આપણે ધક્કો માર્યા કરવાનો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. Okay. Hey, Deepika, just on a side topic, વૈશાલીબેન એક તમે જરા મોટેથી બોલો, મને સંભળાતું નથી. સંભળાય છે એમનો અવાજ? પેલાની આંખો ઊંચી નીચી થઈ ગઈ. નથી સંભળાતું? પ્રોબ્લેમ. હવે પેલા તમે મશીનનું હરકું કરો ને. અને તમારે જો હું તમને કહું તમારા ઓડિયોમાં જઈને જે ઓડિયો સેટિંગ છે ને એમાં એને મેન્યુઅલ કરીને ફૂલ કરી દો. ડોન્ટ પુટ ઓટોમેટિક એડજસ્ટ માઇક્રોફોન વોલ્યુમ. તમારે અહીંયા આવીને બતાવવું પડે. અલા બાબા, શું તમે ઓડિયો સેટિંગમાં નીચે પેલું જે માઇક બતાડેલ છે ને સાઈડમાં જે એરો છે ને એને ક્લિક કરશો. ઓકે ઓકે, કરું છું. એ ઓડિયો સેટિંગ જ છે. I don't know what's problem. મેન્યુઅલ છે, ઓટોમેટિક નહીં રાખવાનું. મેન્યુઅલ એન્ડ પુટ ઇટ ફૂલ, સ્લાઇડર ને ફૂલ કરી દો. Slider is full and same. Oh, menu કરવું. ના, 3 જ ઓપ્શન બતાવે છે. ઓકે, anyway, I'll figure it out. નહીં ફિગર કરું તો હું તમને ટિકિટ મોકલાવી દઈશ. ઓકે ઓકે. એ આપણે વૈશાલી શું કરાવશો? હા, શું કીધું? શું કરાવશો? ટિકિટ મોકલાવી છે, વિઝા તૈયાર કરો. ટિકિટ સાથે વિઝા બી મોકલવો પડે ભાઈ. એટલે જ કહું, વિઝા એપ્લાય કરો. એટલે ટિકિટ થી કામ નથી થતું. હું તો એટલા પૂરતો જ આવીને પાછો આવી રહીશ. વિઝા એપ્લાય કરો. એનીવે, એટલે મારે નહીં કરવાનું. હા, પેલું કે નીરજી રમકડાથી થાકી ગયો બાળ, એના જેવું. અશોકભાઈ સોની બરોડા જઈને એમને હેલ્પ કરજો પ્લીઝ. વિઝા એપ્લાય કરવા માટે. ઓકે, એનીવે, વૈશાલીબેન એક ડોક્ટર આવેલા ને ત્યારે એક ક્વેશ્ચન પૂછેલો, વોટ ઇઝ અક્રમ વિજ્ઞાન કે
વિતરાગ વિજ્ઞાન. વોટ ઇઝ અક્રમ? તમારો અવાજ નહીં આવતો ભાઈ, બરાબર નજીક આવીને બોલો ને. I know the question, I'll tell you. મેં એવું પૂછેલું કે મને કોઈએ પૂછેલું કે અક્રમ વિજ્ઞાન મને સમજાવો, અક્રમ વિજ્ઞાન એટલે શું? એટલે તો અક્રમ વિજ્ઞાન એટલે જેને wait, ચાલતા wait, નથી wait, આવડતું ને wait, એને wait, ઉચકીને મેડીએ લઈ જવો. હે? wait now. વોટ? he said to wait. મેં ક્વેશ્ચન નથી કર્યો તમને. આપણે જે વોટ છે ક્વેશ્ચન કર્યો ને તો પછી શું છે? એના સાંભળો, એટલે હવે ઓકે, બોલો બોલો. હવે એનો ડોક્ટરનું તો સાંભળ્યું. પ્લીઝ ટેલ ઓફ ધ આપતપુત્રસ કે we'll be asking them question, same question. Okay? સંભળાય છે? નહીં સમજાયું. શું કીધું? બધા આપતપુત્રોને સેમ જ ક્વેશ્ચન પૂછવાનું કે છે રજની અંકલ, રાઈટ રજની અંકલ? અમે પૂછીશું. યા, અમે સેમ ક્વેશ્ચન પૂછો ને, કઈ પ્રોબ્લેમ નથી, કઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પૂછો. Please wait. Let me finish. વિચારીને એમને કહો તાંબા. સંભળાતું What is નથી it? એટલે પ્રોબ્લેમ છે. તમને સંભળાય છે ને વૈશાલીબેન? હા, તો just please translate him કે તાંબા બોલો. Okay. તાંબા. એમનો અવાજ મને સંભળાય છે બરાબર, તમારો નહીં સંભળાતો. I know. હું તમારો anyway, so we'll ask all the aptaputras when they come, Vaishaliben, and Mahatmao. I will pick one Mahatma to say અત્યાર સુધી તમારો experience કે શું તમને ફરક પડ્યો. Okay, so be prepared. શેનો એક્સપિરિયન્સ? Vaishaliben, અક્રમ શેનો experience? વિજ્ઞાનનો અક્રમ વિજ્ઞાનનો એક્સપિરિયન્સ કે how તમે has અમને પૂછો અક્રમ વિજ્ઞાન શું છે અને મહાત્માને કહેજો કે તમે અક્રમ વિજ્ઞાનનો એક્સપિરિયન્સ કહો. સારું, કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં. ઓકે કારણ કે આનું કારણ છે વૈશાલીબેનને કહો કે we want to get a database. કારણ કે વૈશાલીબેને question, you might have to type it in, Rajni uncle, it's hard to hear you. Okay, I don't know what's the problem, but anyway, એમને કહો કે ત્રિમંત્ર બોલાવે. Please follow. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો ઉવસ્સાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સવ પાવપણાસણો, સવ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ, મંગલાણં ચ સવ્વેસિમ, પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલનો પ્રોગ્રામ સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિને આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડવાઇડ સત્સંગ. આખા દિવસના પુરુષાર્થમાં એ જ કવિરાજની પદની કડી. કંઠે બિરાજો હે દાદા, ઉચરાવો સૌની ભાષા, સન્મુખે સરસ્વતી માતા, સુધરાવો મનવાણી ભાષા. આનો ઉપયોગ કરીશું, સામાયિક રૂપે વાગોડશું અને તમારો અનુભવ કહેવાય.